بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী, আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার বিশেষ রহমতে আমাদেরকে এখনও ঈমানের অবস্থায় রেখে সুস্থ রেখে মাহে রমজান 1438 পার করে শাওয়াল মাসের 13 তারিখে এই জুমার মোবারক দিনে আবার এই তাফসিরের মাহফিলে বসার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। সালাত এবং সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি, যিনি কোরআনে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আমানতের সাথে মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, যার কথা যার কাজ কোরআনে কারীমের সর্বোত্তম তাফসির, কোরআনে কারীমের সাথে সম্পর্কিত হওয়া, কোরআনে কারীমের
মুখস্থকরণ, পড়া এবং তার অর্থ বোঝা, তাফসীর বোঝা এবং তার প্রতি আমল করা, এটি হচ্ছে সবচাইতে উত্তম কাজ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামাহ, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি, সবচাইতে ভালো মানুষ ওই সব লোকেরা যারা কোরআনে কারীম শিখে অথবা শিখায়। মানে শুধু কোরআনের অক্ষর শিখে তা নয়, কোরআনে কারীমের সার্বিক দিক থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং শুধু শিক্ষায় যথেষ্ট না, বরং শিক্ষার যে আসল উদ্দেশ্য সেটা পূর্ণ করে, তা হচ্ছে কোরআনী জীবন গড়া, কোরআনে কারীমের প্রতি আমল করা, কোরআনে কারীমের বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ যেন কোরআনে কারীমের হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। আজকে তাফসীর করব সূরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর 35 থেকে। এই আয়াত এবং তারপরের কিছু আয়াতে মহান আল্লাহ মারিয়াম আলাইহিস সালামের মায়ের কথা, তার ঘটনা এবং মারিয়াম আলাইহিস সালামের জন্মের ঘটনা, কিভাবে তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন এবং তারপরে তার মা ওই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উদ্দেশ্যে তাকে যে মান্যত করেছিলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য, ইবাদত বন্দিগির জন্য এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবা যত্নের জন্য, এই বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন। তারপরে মারিয়াম আলাইহিস সালামের পুত্র ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম, তার কথা মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি কিভাবে বিনা বাপে ভূমিষ্ঠ হলেন। এসব বিষয়গুলি আমাদের আলোচনায় আজকে আসবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, ইদ কালাত ইমরাতু ইমরানা, স্মরণ করো যখন ইমরানের স্ত্রী বলল। এই স্মরণ করো কথাটি তাফসীর করতে গিয়ে আমরা বলে থাকি, যেখানে কোরআনে কারীমের ইজ দিয়ে আয়াত শুরু হয়েছে। ইজ যখন, ইজ মানে যখন, এখানে স্মরণ করো শব্দ বললে কোথাও উল্লেখিত নেই, কিন্তু মুফাসসিরিনগণ তাদের তাফসীরের কিতাবাদিতে অথবা যারা তাফসীর করেন আলোচনায়, তারাও এই সময়গুলিতে তাফসীর করতে গিয়ে বোঝাতে গিয়ে বলেন স্মরণ করো। এটি একটি গ্রামারের বিষয়, সেটা হচ্ছে যে ইজ, এটি হচ্ছে আরবি গ্রামারের জারফ, তার আগে একটি ক্রিয়া বা একটি ফেল উজ্জ আছে, সেটা হচ্ছে উজকুর। উজকুর ইজ, সেই সময়কালকে স্মরণ করো। ইজ কালা রব্বুকা, স্মরণ করো যখন তোমার রব বলেছিলে লিল মালাইকা, ফেরেশতাকে, যেখানে ইজ কোরআনে কারীমে আছে। ইজ কালাত ইমরাতু ইমরানা, ওই সময়কালকে স্মরণ করো বা ওই ঘটনাকে স্মরণ করো যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল রব্বি, তার প্রতিপালকের সামনে দরখাস্ত করে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন তিনি, হে আমার রব। রব্বে আসলে ছিল রব্বি, ইয়া রব্বি ছিল আসলে, ইয়াকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে আর ইয়াকে হালকা করার জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, হয়ে গেছে রব্বে। এইরকম দোয়া কোরআনে কারীমে অনেক আছে, রব্বে হাবলি মিনাস সালিহিন, হ্যাঁ রব্বে, আসলে রব্বে না, ইয়া রব্বি ছিল, হে আমার রব। রব্বে, হে আমার রব, ইন্নী নাযারতু লাকা মা ফি বাতনি মুহাররারা, আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তা তোমার উদ্দেশ্যে স্বাধীন করার মান্যত করলাম। নাজার তো মান্যত করলাম তোমার জন্য, নজর মান্যত করা, কোনো কিছু অগ্রিম এইরকম হলে আমি এইরকম করব, সাধারণত এইরকম মান্যতগুলি করে থাকে লোকেরা, অথবা কোনো কিছুর সাথে শর্ত না রেখে এমনিতে এটা আল্লাহর রাস্তায় আমি ছেড়ে দিলাম, এটাও মান্যত। তাহলে মান্যত দুই রকম হয়ে থাকে। আমার যদি বিদেশ যাওয়া হয় বা আমার ছেলের বিদেশ যাওয়া হয়, আমার ছেলের চাকরিটা হয়ে যায় বা আমার ছেলে যদি সুস্থ হয়ে যায়, তো আমি একটা গরু জবাই করে গ্রামবাসীকে খাওয়াবো, এটা মান্যত। তো শর্ত সাপেক্ষ মান্যত, শর্ত পুরা হলে খাওয়াবো, এইরকম মান্যত অধিকাংশ লোকেরা করে থাকে, যেটা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর সাথে সুয়ে আদাব, বেয়াদবি খানিকটা, জি, যার ফলে মান্যত করা এই রকম ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নয়, জায়েজ কিন্তু প্রশংসনীয় না। অনেক কাজ আছে জায়েজ কিন্তু প্রশংসনীয় না,
অপছন্দনীয়, খুব ভালো না, জায়েজ আছে। আর আরেকটা মান্যত হচ্ছে যে আমি নিয়ত করলাম যে আমার এই ছেলেটাকে, আমার ছেলেটা বাঁচে যদি, এরকম যদি টদি না, আমার ছেলেটাকে আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দিলাম, আমার ছেলেটাকে দিন শিক্ষার জন্য আমি ছেড়ে দিলাম। এ তো ওই বেয়াদবিটা নেই যে বেয়াদবিটা, যদি আল্লাহ আমার ছেলেটাকে বাঁচায় তাহলে আমি ছাড়ব। বেয়াদবি কেমন করে বেয়াদবি? আপনার সাথে একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। আপনাকে যদি আমি বলি যে আমার ইসলামিক সেন্টারে যদি আসেন তাহলে আপনার দাওয়াত, তাই না? ইসলামিক সেন্টারে আসার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তি স্বার্থ নেই, যদিও এখানে ওই রকম বেয়াদবি না। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আপনাকে কিছু এলম দান করা, সেটা হয়তো প্রশংসনীয় হইতে পারে, হ্যাঁ, বুঝছেন না? কিন্তু আপনি যদি শর্ত লাগান এমন ক্ষেত্রে যেটা দিনই কোনো স্বার্থ নেই, আমার বাসায় যদি আসেন তো আপনার দাওয়াত। এবার বুঝতে পারছেন? আমার বাসায় আসলে আপনার দাওয়াত, তার মানে আপনার বাসায় যদি যাই তাহলে দাওয়াত দেবেন। এর চাইতে আরও স্পষ্ট উদাহরণ, যদি আমার এই কাজটা শেখ আপনি করে দেন, আমার একামাটা হয় না, যদি একামাটা একটু রিনিউয়ালের ব্যবস্থা করে দেন, অথবা আমার কফিল খুঁজে পাচ্ছি না, আমি ট্রান্সফার করব, যদি একটা কফিল খুঁজে দেন তাহলে আপনার একটা স্পেশাল দাওয়াত দেব। হ্যাঁ, কেমন লাগছে দাওয়াতটা? ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে? এবার বুঝতে পারছেন না? তো আল্লাহকে যেন বলছেন যে আল্লাহ যদি আমার ছেলেটাকে বিদেশ পাঠিয়ে দাও তুমি, অথবা আমার ছেলেটা চাকরি লেগে যায় তুমি লাগিয়ে দাও, তাহলে তোমার জন্য এটা করলাম, আর না হলে করলাম না। বেয়াদবি না? এই জন্য কিছু কিছু হাদিসে লা তানজুরু, তোমরা মানত করিও না, নিষেধ আছে। অনেক আলেমরা বলছেন নিষেধ মানে জায়েজ নয় মানত করা, কিন্তু আবার করে বলছে ওয়াল ইউফু নজুর, তোমাদের মানত পূরণ করো। তাই আল্লাহ বলছেন, রাসূল বলছেন মানত করিও না কিছু হাদিসে, আবার আল্লাহ বলছে তোমাদের মানত করলে মানত পুরা করো। হ্যাঁ, ইউফুনা বিন নাজর, প্রশংসা করে যারা মানত পুরা করে। মুমিন সৎকর্মশীলরা কি করে? মানত করলে ধোঁকাবাজি করেন আল্লাহর সাথে। মানত করেছে ইউফুনা বিন নাজর, মানত পুরা করে। তাহলে যদি জায়েজই না হয় তো আল্লাহ কেন বলবেন মানত পুরা করার কথা, প্রশংসা কেন করবেন? এই জন্য মানত করা সম্পর্কে, মানত করা নাজায়েজ নয়, আর খুব সওয়াবের কাজও না। নাজায়েজ নয় আর কি নয়, সওয়াবের কাজ না। আপনি যদি বলেন যে আমার ছেলেটা যদি আল্লাহ বড় করে দেন, আল্লাহ সুস্থ সহি সালামত রাখে, তো আমি মাদ্রাসায় পড়ে আলেম হাফেজ করব, জায়েজ না? না জায়েজ? জায়েজ, কিন্তু কোনো সওয়াবের কাজ করলেন না। ভালো করে শুনে রাখেন, এইরকম ভুলগুলি অনেকে করেন। এটা হচ্ছে দুই রকমের দলিলের মাঝে সমন্বয়। তাহলে কি করতে হবে? আমি শর্ত না লাগিয়ে, আল্লাহ তুমি আমাকে নিয়ামত দান করেছো, তোমার দিনের জন্য ছেড়ে দিলাম। এখানে কিন্তু মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা, যার নাম তাফসীরের কিতাবাদিতে হান্না বলে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন, তিনি কিন্তু শর্ত লাগাননি যে আল্লাহ যদি আমার মেয়েটাকে সুস্থ রাখো, ভালো রাখো, তাহলে আমি, এরকম শর্ত লাগিয়েছেন। ইন্নী নাযারতু লাকা মা ফি বাতনি মুহাররারান। তাই যে মান্যতের যে দুটো তরিকা বললাম, আপনি শর্ত না লাগিয়ে বলবেন যে আল্লাহ তুমি যে নিয়ামত দান করেছো তোমার জন্য আমি ছেড়ে দিলাম, হ্যাঁ, বা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তুমি ভালো রেখেছো, আমি 10 জনকে খাওয়াবো, দিনী ভাইদেরকে খাওয়াবো, ইত্যাদি। জি, কোনো শর্ত না। আমার রোগ ভালো হলে খাওয়াবো, এরকম কোনো শর্ত না। মান্যতে অনুৎসাহিত করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আর সাদাকায় দান খায়রাতে উৎসাহিত করেছেন। মান্যতে অনুৎসাহিত করেছেন, আর সাদাকায় দান খায়রাত কি করেছেন? উদ্বুদ্ধ করেছেন, উৎসাহিত করেছেন। কারণ সাদাকার মাধ্যমে বিপদ দূর হয়, আর মান্যতের মাধ্যমে কিছুই হয় না, এটাও হাদিসে আছে। মান্যত আগেও বাড়িয়ে দেয় না, পিছিয়েও দেয় না, কোনো ফায়দা হয় না। ইন্নামা ইউস্তাখরাজু মিন মালিল বাখিল, হাদিসে রয়েছে। কৃপণ লোকেরা পয়সা খরচ করবে না, খাওয়াবে না, দান খায়রাত করবে না, খরচ করবে না, মান্যত করেছে, এখন বাধ্য করতেই হবে, তাদের কাছ থেকে কিন্তু সম্পদ বের করা হয়, আর কোনো ফায়দা হয় না। পক্ষান্তরে সাদকা দান খায়রাতের মাধ্যমে কি হয়? বিপদ আপদ দূর হয়, হ্যাঁ, মনের আশা পূরণ হয়, অগ্রিম আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করলেন, কোরবানি করলেন কিছু। এর মাধ্যমে অনেক পার্থিব উপকারিতা রয়েছে, আর পারলৌকিক উপকারিতা তো রয়েছেই। মান্যত যদি কেউ করে নেয় তাহলে সেটা পুরা করা মুস্তাহাব,
নাকি ফরজ? ফরজ। কাজ জায়েজ, একেবারে জায়েজ ছিল, সুন্নাতও ছিল না কাজটি, শুধু জায়েজ কাজ ছিল, করলে জায়েজ, কিন্তু সেটা নিজের মান্যত করার কারণে কি হয়ে গেল? ফরজ। নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি যে ফরজ রয়েছে সেরকম ফরজ হয়ে গেল। মানত পুরা করা কি ফরজ। এই জন্য মান্যতের সংজ্ঞা হচ্ছে যে ইজাব ও মালা ইয়ালজাম, যেটা বাধ্যতামূলক লাজেম ছিল না, আবশ্যক ছিল, সেটাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে দাও। আপনার জন্য কোনো জরুরি ছিল না যে আপনাকে এতগুলো লোককে খাওয়াইতে হবে, হ্যাঁ, একটা গরু সাদকা করতে হবে, অথবা 3টা রোজা রাখতে হবে। আমার ছেলেটা বিদেশ গেলে আমি 3টা রোজা রাখবো, 2 রাকাত নামাজ পড়বো না। অনেক সময় কাজটা ভালো, অনেক সময় কাজটা জায়েজ, কিন্তু আপনি যেহেতু মানত করে ফেলেছেন সেজন্য কি হয়ে গেছে? ফরজ হয়ে গেছে। ওয়ালিউফু নুযুরহুম, তারা যেন মানত পুরা করে, অবশ্যই। কোরআনে কারীম সূরা হজে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন। তো মারিয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তার মা, কিন্তু তার মা এখন পেটে বাচ্চা আছে, মানত করছেন। তিনি কল্পনা করেন যে পেটে আমার মেয়ে সন্তান, কন্যা সন্তান আছে, পেটে যা আছে, গর্ভে যা আছে, আমি আল্লাহর জন্য মানত করলাম, মানে আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দিলাম। মুহাররানা, স্বাধীন, মানে তার দ্বারা সংসারের কোনো কাজ নেই, মানে আল্লাহর জন্য সেটা ছেড়ে দিলাম। সে আল্লাহর ইবাদতবন্দি করবে সবসময়। এবং বাইতুল মুকাদ্দাস, তারা যেহেতু প্যালেস্টাইনের অধিবাসী ছিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস পবিত্র মসজিদ, সেই মসজিদের খেদমত করবে, দেখাশোনা করবে, সেবা করবে ইত্যাদি। ফাতাকাব্বাল মিন্নি, সুতরাং আমার পক্ষ থেকে হে আল্লাহ তুমি সাদরে গ্রহণ করো, কবুল করো। এই আমার মান্যত যে আমি নিয়ত করেছি যে আমার গর্ভে যা আছে তোমার জন্য আমি স্বাধীন ছেড়ে দিলাম, সেটা তুমি কবুল করো। কবুলের দোয়া করতে হবে। আম্বিয়া রসুলগণ এবং সিদ্দিকিন সালেহিন নেক লোকেরা তারা যুগে যুগে কবুলের জন্য দোয়া করেছে, কারণ আমল করা শুধু যথেষ্ট না যদি সেটা কবুল না হয়। অনেক লোক রয়েছে যারা আমল অনেক বেশি করে কিন্তু তার আমল কবুল হয় না। সাহাবাই কেরামগণ আমল করার পরে খুব ভয়ে থাকতেন যে আমল কবুল হয় কি না। ওয়াল্লাযীনা ইউতুনা মা আতাউ ওয়া কুলুবুহুম ওয়াজিলা, সূরা মুমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সম্পর্কে বলছেন, এটা সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে বলছেন যে তারা আমল করত, দান খায়রাত করত, ইবাদত বন্দি করত, তারপরেও তাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত থাকত, থরথর করে কাঁপতো যে হায় আল্লাহ আমার সালাত কবুল হইল কিনা, আমার সিয়াম রমজান মাসের রোজা কবুল হইল কিনা, আমার তারাবি কবুল হইল কিনা, আমার লাইলাতুল কদর কবুল হইল কিনা, আমার ফরজ নফল কবুল হইল কিনা, আমার যাকাত কবুল হইল কিনা। ও কুলুবহুম ওয়াজিলা, কেন ভয়ে থাকতো যে কবুল না হলেও তো আল্লাহর কাছে রক্ষা পাবো না। আন্নাহুম ইলা রাব্বিহিম রাজিউন, আল্লাহর সামনে ফিরে যেতে হবে, সেখানে জবাব দিতে হবে, সেখানে যদি কিছু না পাই, কবুল না হয় তো খালি হাতে। আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘর নির্মাণ করছেন, কাবা ঘর। হ্যাঁ, বাপ বেটা দুজন মিলে, তাই না? কাজ তো খুবই ভালো। আমরা ওইরকম কাজ করতে পারি তো মনে করবো যে আমার মতো ভালো মানুষ আর পৃথিবীতে কেউ নেই, তাই না? আর কবুলের চিন্তা কি, কবুল হবে না তো হবেটা কি? হ্যাঁ, কিছু আমল করে আত্মহংকারে ফুলে বেলুন হয়ে যাচ্ছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ওয়াইদ ইয়ারফা ইব্রাহিমুল কাওয়াইদ মিনাল বাইত রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। যখন স্মরণ করো, ইয়ারফা ইব্রাহিমুল কাওয়াইদ মিনাল বাইত, বাইতুল্লাহর ঘর নির্মাণ করছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং ওয়া ইসমাইল, তার ছেলে ইসমাইল, বাপ বেটা দুজন মিলে। আর একটা করে ইট পাথর বসাচ্ছেন, দেয়াল উঁচা হচ্ছে, আর প্রতিটি ইটে বলতে আছেন, ইট বসাচ্ছেন আর বলতে আছেন বাপ বেটা দুজন মিলে, রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না, হে আমাদের রব আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো, তাকাব্বাল মিন্না, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো, এই ঘর কবুল করো, আমাদের ফরজ নফল কবুল করো, ইবাদতবন্দি কবুল করো, নেক আমল কবুল করো। ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত। ফাতাকাব্বাল মিন্নি, এখানেও মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা কবুলের দোয়া করেছেন। ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম এখানে রয়েছে। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সুতরাং বান্দা যেখান থেকে ডাকেন না কেন আল্লাহ শুনছেন, যে অবস্থায় ডাকেন না কেন শুনছেন।
আর যেখানেই থাকেন না কেন আলিম তিনি জানছেন। সুতরাং এই কথা মনে করেন যে আমার কথা আমার মতো অসহায় আর দুর্বল ইমানের মানুষ, আর আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমার কথা কি আল্লাহর কাছে পৌঁছিবে না? পৌঁছাইলে কি করতে হবে? ওসিলা ধরতে হবে। ওসিলা কি? নবী রসুলগণের ওসিলা, আর না হলে ওলিয়া উলিয়া গৌস কুতুবদের ওসিলা। আল্লাহ অমুক পীর সাহেবের, অমুক অলির ওসিলাই, অমুক নবীর ওসিলাই আমার দোয়া কবুল করো। এই গুমরাহিতে অধিকাংশ মুসলিমরা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে নিমজ্জিত। এটি আল্লাহ সম্পর্কে আপনার কুধারণা, যে আল্লাহ দুনিয়ার শাসকদের মতো আমাদের খোঁজ খবরই রাখেন না। এই খোঁজ খবর আল্লাহকে পৌঁছাইলে আমাকে ভায়া ধরতে হবে, না হলে আমার কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছিবে না। ঠিক না? সুধারণা না কুধারণা? কুধারণা এটা আল্লাহ সম্পর্কে, শুয়ে যান এটা আল্লাহ সম্পর্কে। 2 নম্বর কথা, আর একটি খারাপ দিক রয়েছে, সেটা হচ্ছে আল্লাহকে দুনিয়ার শাসকদের অনেকে যে জালেম তাদের মতো মনে করা। তাদের মতো মনে করা, জালেম শাসকদের কাছে সরাসরি পৌঁছা যায় না, সেই জন্য তাদের কাছে পৌঁছার জন্য মাধ্যম ধরা লাগে। যে কোনো মাধ্যম হোক না কেন, মাধ্যম ধরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তারপরে যেতে হয়, ঠিক না? আর না হলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে, গেটে গেলেই গেটের কাছেও যেতে দেওয়া হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে দুনিয়ার জালেম শাসকদের সাথে তুলনা করলেন, ফালা তাযরিবু লিল্লাহিল আমসাল, আল্লাহর জন্য সাদৃশ্যতা পোষণ করো না, আল্লাহকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করিও না, কারোর সাথে তুলনা করিও না। দুনিয়ার জালেম শাসকদের সাথে তুলনা করে দিলি। দুনিয়ার যারা শাসক তারা কিছুই খবর রাখে না যে আমার দেয়ালের আড়ে, আমার চোখের আড়ে, দরবারের বাইরে কে ধর্ণা দিয়ে আছে আর কে কোন অসহায় অবস্থায় আছে, আমার প্রজা কোনো খবর রাখে না। তাদের সাথে তুলনা করে দিলেন রব্বুল আলামিনকে, যিনি আল্লামুল গায়ুব, সব কিছুই তিনি দৃশ্য অদৃশ্যের জ্ঞানী তাকে। এই জন্য মনে রাখবেন যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে তারা বড় শিরক করে, আর যারা আল্লাহকে ডাকে কিন্তু মাধ্যম দিয়ে তারা বড় বেদাতি। ভালো করে শুনে রাখেন, বড় বিদাতি তারা। সাবধান হয়ে যান সব বিদাত থেকে, না হলে আমল কবুল হবে না। আল্লাহ সম্পর্কে এই কুধারণা রেখে কখনো দুনিয়া আখিরাতে শান্তি হবে না। আল্লাহ ভালো করে জানছেন, আল্লাহ সম্পর্কে তোমার সুধারণা ছিল না যে আল্লাহকে আমি পাবো না। আল্লাহকে পাওয়াটা কঠিন ব্যাপার, আল্লাহকে রাজি করা কঠিন ব্যাপার। কাউকে মাধ্যম যদি না ধরতে পারি তাহলে আল্লাহর কাছে পৌঁছা যাবে না। এইসব কুধারণাই ছিলে, সুতরাং কোনোদিন তোমার আশা। তারপরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ফালাম্মা ওয়াদাআতহা, বলছেন যখন মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা, ইমরানের স্ত্রী, ইমরানের স্ত্রী তার মানে ইমরান হচ্ছে কার বাপ তাহলে? হ্যাঁ, মারিয়াম বিনতে ইমরান, ইমরানের মেয়ে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। ফালাম্মা ওয়াদাআতহা, যখন তাকে ভূমিষ্ঠ করল, গর্ভপ্রসব হলো। কালাত, তখন দেখল আরে কি, তো মেয়ে সন্তান। কালাত, বলে উঠল, রব্বে, হে আমার রব, ইন্নী ওয়াদাতুহা উনসা, এ তো আমি ভূমিষ্ঠ করলাম মেয়ে সন্তান। আর মেয়ে সন্তানকে মসজিদের খেদমতে কেমন করে দেব? সেখানে পুরুষরা আসবে, এই মেয়ে কিছুদিন পরে বড় হয়ে যাবে, তো এই মেয়েকে তো রাখা যাবে না মসজিদে। ছেলে সন্তান হইলে রাখা যেত। আমার তো আশা ছিল অন্যরকম, মানত ছিল অন্যরকম, কি করে এই কাজে দেব? পরেশান হয়ে উঠলেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা ওয়াদাত, এবং আল্লাহ বেশি জানেন যে সে কি ভূমিষ্ঠ করেছে অথবা করবে। আল্লাহ সবসময় জানেন, এমন নয় যে কোনো একটা সময় আল্লাহ জানেন, তাই না? আল্লাহ সবসময় জানেন। যার এখনো জন্ম হয়নি, তার জন্ম হবে কখন, তারপর তার ওরসে কজন ছেলে মেয়ে জন্মিবে, তো সেই ছেলে মেয়েগুলো সৎ হবে না অসৎ হবে, বাঁচবে না বাল্য জীবনে মরে যাবে, সব আল্লাহ জানেন, ঠিক না? অমুক ব্যক্তি যদি পৃথিবীতে আসতো, সুস্থ থাকতো আর বড় হইতো, তাহলে সৎ হতো না অসৎ হইতো, তাও আল্লাহ জানেন। জি, সব কিছু আল্লাহ রাব্বুল জানেন। আল্লাহ ভালো জানেন যে সে কি ভূমিষ্ঠ করেছে। ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, পুরুষ নারীর মতো না, পুরুষ নারীর মতো না। এর ব্যাখ্যা কি? আয়াতের তাফসীর আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনাদের, কে বলতে পারে সঠিক ব্যাখ্যা? যদি বলেন যে পুরুষ নারীর মতো না, মানে পুরুষ জাতি নারী জাতির মতো না মর্যাদার দিক থেকে, তাহলে নারী জাতি বেশি মর্যাদা সম্পন্ন, তাই না? হয় কি হয় না? আয়াতের তাফসীর করলে এটাই কি তাফসীর, যে নারী জাতি বেশি মর্যাদা সম্পন্ন পুরুষের চাইতে?
বলেন, এটা মানেন? যদি বলেন যে হ্যাঁ হইতে পারে, যেহেতু কোরআনে আছে, তো নারী জাতি যদি বেশি মর্যাদা সম্পন্ন, পুরুষরা নারীদের মতো মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে না, এইটাই যদি তফসির না হয়, তাহলে আম্বিয়া রসুলগণ সকলে তো পুরুষ, সকলে পুরুষ। তো যারা বেশি মর্যাদা সম্পন্ন তাদের মাঝে কি করে আম্বিয়া রসুল আসলেন? বোঝা গেছে না? তাহলে বোঝা গেল নিশ্চিত এই অর্থ নয় এই আয়াতের, ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা। জি, তাহলে এখানে আজ-যাকার আরবি গ্রামার যারা বুঝেন, মাদ্রাসায় পড়েছেন, তাদের জন্য কিছু বলছি। আজ-যাকার এই আলিফ লাম জিন্সের জন্য নয়। আল উনসার আলিফ লাম যে লাম তারিফ, এটা জিন্সের জন্য না, বরং এটা হচ্ছে আহদের জন্য। হ্যাঁ, আহাদে খারিজি বা আহাদে জেহনি, এগুলোর মেলা বিবরণ আছে। আলিফ লামের যে প্রকরণ রয়েছে, জি, ইস্তেগরাক, আলহামদু, ইস্তেগরাক, যাবতীয় প্রশংসা। আল মানে এখানে ইস্তেগরাকের অর্থ। তাহলে এখানে এই কথা বলতে পারেন যে জিনসে যাকার জিনসে উনসার মতো না, অর্থাৎ পুরুষ জাতি নারী জাতির মতো হতে পারে না, নারীরা বেশি সম্মানিত, এই অর্থ তাহলে এই আয়াতের কখনো নয়। তাহলে কি অর্থ হইতে পারে? কে বলবে? যদি কেউ বলতে পারে তার জন্য গিফট রয়েছে। হ্যাঁ বলেন। আমাদের তো আর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলার বিদাতে নেই যে একটু আল্লাহুম্মাতে লাগিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে মহব্বতের সাথে দুরুদ আর মহব্বতের সাথে জিকির, হ্যাঁ, লা ইলাহা করে কুফরিয়া কথা বলে ইল্লাল্লাহ আপনাদের জন্য ছেড়ে দিল আমাদের সে বিদাতি মৌলবী সাহেব। তো ওটা তো আমাদের নেই। তো চলেন এখনো প্রশ্নের উত্তর আপনারা তৈরি করেন, ততক্ষণ আমি একটু বিরতি। আশেপাশে ঘুরছেন, কিন্তু আসল উত্তর যদি লেখাপড়া না থাকে তো এটা অত সহজ বলা নাই। এর একটা আমি এমন একটা তর্জমা করছি, এমনি প্রথম তর্জমা কি করলাম যাতে করে সাধারণ একটা অনুবাদ করলাম, এখন এমন একটা অনুবাদ করছি যাতে আপনার তাফসিরের কাছে কাছিয়ে দেব আপনাকে। ওয়ালাইসা যাকারু, কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, কাঙ্ক্ষিত পুরুষ অথবা কাঙ্ক্ষিত ছেলে সন্তান, কাল উনসা, প্রাপ্ত যেটা পেয়েছে, হ্যাঁ, যেটা এসেছে, প্রাপ্ত বা যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে মেয়ে সন্তান তার মতো না। আর বুঝেন, কাঙ্ক্ষিত পুরুষ বা কাঙ্ক্ষিত ছেলে সন্তান। কাঙ্ক্ষিত কি ছিল এর কাছে? ইমরানের স্ত্রীর কাছে আকাঙ্ক্ষা ছিল, ওর তার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে একটা ছেলে সন্তান পাবো, যে ছেলে সন্তানটা কি হবে? বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেম হবে। আকাঙ্ক্ষা এতটুকু ছিল, ছেলে সন্তান হবে। এজন্য আরবি গ্রাম বলছে যে আহাদ, আহাদ ওই বিশেষ বিশেষ কি বিশেষ পুরুষ বিশেষ নারীর মতো, বিশেষ পুরুষ বিশেষ নারীর মতো। বিশেষ নারীকে মারিয়াম আলাইহিস সালাম, বিশেষ নারীকে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। আর বিশেষ পুরুষ মানে যেটা কাঙ্ক্ষিত, তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ এতটুকু ছিল, তার চাওয়ার দৌড় এতটা ছিল যে এমন একটা ছেলে সন্তান হোক যে ছেলে সন্তানটি কি করবে? বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমত করতে পারবে, ঠিক না? এটা ছিল কাঙ্ক্ষিত পুরুষ বা কাঙ্ক্ষিত ছেলে সন্তান। আর যেটা প্রাপ্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পেয়েছে ইমরানের স্ত্রী, সেটা হচ্ছে কে? মারিয়াম আলাইহিস সালাম। এই মারিয়াম আলাইহিস সালামের মতো তোমার কাঙ্ক্ষিত ছেলে সন্তান কখনো হইতে পারে না। এবার বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছেন না পারেননি? আর একটু ভেঙে বলি তাহলে, কারণ সবাই তো বুঝবেন না এরকম কথা। সেটা হচ্ছে যে মারিয়াম আলাইহিস সালাম একজন মহিলা, মেয়ে, তাই না? বড় হলেন, বড় হওয়ার পরে তিনি গর্ভধারণ করলেন, ছেলে জন্মিল তার গর্ভে, ছেলের নাম ঈসা আলাইহিস সালাম। ঈসা আলাইহিস সালাম কি হলেন? আল্লাহর রাসূল হলেন, বড় একজন রাসূল, 5 জন রাসূলের একজন রাসূল, উলুল আজম। তার উম্মত কত বড় একটি বিশাল উম্মত, তাই না? এখনকার উম্মত গুমরাহ, পথভ্রষ্ট উম্মত যারা দাবিদার। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রেসালাত আসেনি, ততদিন পর্যন্ত তো ঈসা আলাইহিস সালামের নিয়ে আসা আসল দিন, অবিকৃত দিন যারা পালন করেছে তারা হকের ওপর কিনা, তারা মুমিন কিনা? বড় একটি উম্মত, এটি উম্মত হইল। ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের আগে আবার আসবেন, পৃথিবী জুলম অত্যাচারে ভরপুর হয়ে যাবে, জুলম অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ এবং সুবিচার দিয়ে পৃথিবীকে ভরপুর করে দেবেন। এটা কার মাধ্যমে হবে?
ও মারিয়াম আলাইহিস সালাম, যে মারিয়াম, হাই এই মেয়ে কেন জন্মাইলো? যদি ছেলে জন্মাইতো তার গর্ভে, হ্যাঁ, আশা ঈসা আলাইহিস সালামই না তিনি, ঠিক কিনা? তাহলে কত বড় একটা মর্যাদা পেলেন এই ইমরানের স্ত্রী, যে তিনি হচ্ছেন ঈসা আলাইহিস সালামের কে নানি। যদি একটা ছেলে সন্তান জন্মাইতো তো বাইতুল মুকাদ্দাসের ওই ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার করা, দেখাশোনা করা, দরজা খুলে দেওয়া, বন্ধ করা, এতটুকুতে তার খেদমত সীমিত থেকে যেত, ঠিক না? এবার বুঝতে পেরেছেন? কাঙ্ক্ষিত পুরুষ প্রাপ্ত নারীর মতো নয়। যেটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, যেই মেয়ে সন্তান তোমাকে দেওয়া হয়েছে, সেটার মতো তোমার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ কখনো হইতে পারে না। এই নয় যে সব পুরুষের চাইতে সব মহিলা ভালো, না। কিছু মহিলা আছে যারা অনেক পুরুষের চাইতে ভালো, সকল পুরুষের চাইতে ভালো নয়, আবার সকল পুরুষের চাইতে ভালো। কারণ সবচেয়ে ভালো মানুষ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম, ঠিক না? তারা সকলেই পুরুষ। আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তারা সকলেই পুরুষ মানুষ, কোন নবী মহিলা হননি। সুতরাং যদি বলা হয় জাতি হিসাবে পুরুষ উত্তম না মহিলা উত্তম? পুরুষ উত্তম। আর রিজালু কাওয়ামুন আলান নিসা, পুরুষদেরকে নারীদের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। মিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ, কারণ এক শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ আরেক শ্রেণীর উপর কি করেছেন? ফজিলত, শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদেরকে নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সমস্ত দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হ্যাঁ, কিছু কিছু মহিলা আছে যাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ দিয়েছেন, তারা অনেক পুরুষের চাইতে উত্তম। সকল পুরুষের চাইতে উত্তম না, অনেক পুরুষের চাইতে উত্তম। যেমন কিছু মহিলা, 4 জন মহিলার কথা, অথবা পঞ্চম বলতে পারে 5 জন মহিলার কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তারা অনেক পুরুষের চাইতে উত্তম, আমাদের মতো অনেক পুরুষের চাইতে উত্তম। এই 5 জন মহিলা তারা কারা বলতে পারেন? না, আসিয়া একটা, মাশাআল্লাহ। আর আয়েশা, চলেন, খাদিজা, মারিয়াম, ফাতেমা, ঠিক আছে? জি, এগুলি বিভিন্ন হাদিস আছে, 2-1টি হাদিস আপনাদেরকে শোনাবো। আল্লাহ বলছেন ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, কাঙ্ক্ষিত ছেলে সন্তান কাল উনসা, তুমি যে প্রাপ্ত হয়েছ যে মেয়ে সন্তান তার মতো নয়। ওয়াইন্নী সাম্মাইতুহা মারিয়াম, এই ওয়াইন্নী সাম্মাইতুহা, আমি তার নাম রাখলাম, এটি কার উক্তি? হ্যাঁ, আল্লাহ না, আল্লাহর নয়। এটি কার? মারিয়ামের মায়ের, ইমরানের স্ত্রীর উক্তি। আমি তার নাম কি রাখলাম? মারিয়াম রাখলাম। তাও মারিয়ামের মা, মারিয়ামের নাম কি রাখলেন? মারিয়াম রাখলেন। ওয়াইন্নী উইযুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতাহা মিনাশ শাইতানির রাজিম, এবং আমি তাকে আশ্রয় রাখছি তোমার, হে আল্লাহ, ওয়া যুররিয়াতাহা, এবং তার সন্তানকেও, ঈসা আলাইহিস, তার সন্তান, এই মেয়ের যে সন্তান হবে আগামীতে, তাদেরকেও তোমার আশ্রয় রাখছি, তোমার পানাহে রাখছি, মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিতাড়িত শয়তান হতে। কয়েকটি কথাইতে রয়েছে। একটি কথা তো হয়ে গেল লাইসা যাকারু কাল উনসা, আরেকটি কথা হচ্ছে যে নাম রাখলাম তার কি? মারিয়াম। এই নাম রাখার বিষয়টি, নাম রাখা কোন দিনে নাম রাখতে হবে? জন্ম যেদিন হইল কোনো ছেলে মেয়ের, সেই দিনে নাম রাখা চলবে না 7ম দিনে নাম রাখতে হবে? 7ম দিনে। আয়াত তো বলেনি যে 7ম দিনে, ভূমিষ্ঠ হয়েছে নাম রেখে দিয়েছেন। আয়াত বলে যে যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছে তখনই নাম রেখে দিয়েছে। এই জন্য উলামায়ে কেরামদের নিকটে যেই দিন ভূমিষ্ঠ হয় সেই দিনে নাম রাখা জায়েজ। আর 7ম দিনে কেউ যদি নাম রাখে, এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে, তার প্রতি আমল করে 7ম দিনে নাম রাখো, এর পরে বিলম্ব করবে না। এই মর্মে আল্লাহ ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন ওয়াইন্নী সাম্মাইতুহা মারিয়াম ফিহি দালালাতুন আলা জাওয়াজি তাসমিয়াতি ইয়াউমাল উলাদা। এই আয়াত প্রমাণ করে যে জন্মের দিনেই নাম রাখা জায়েজ। ছেলে জন্মিল, সাথে সাথে নাম রেখে দিল, জায়েজ। মানে কি আগে থেকে নাম চয়েস করে রাখেন, আর যেদিন জন্মিল সেই দিন নাম রেখে দিন, অসুবিধা নেই। আর 7 দিন পর্যন্ত অপেক্ষার কোনো প্রয়োজন করে না। কামা হুয়া জাহির, যেটা স্পষ্ট এই আয়াত থেকে। আর আগের শরীয়ত, আমাদের শরীয়ত যদি তার বিপরীত কিছু না আসে, কোরআন এবং হাদিসে যদি রহিতকারী কোনো দলিল না থাকে, তাহলে আগের শরীয়তের বিধিবিধানগুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য।
তারপরে আরেকটি হাদিসের সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন একবার, ওলেদ আলী আল্লাইলাতা ওয়ালাদুন, আজকের রাতে আমার এক ছেলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কে বলছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। সাম্মাইতুহু বিসমে আবি ইব্রাহিম, আমার বাবার নামে আমি নাম রাখলাম তার। আমার বাবা মানে আমার পিতা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। আমার পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নামে আমার ছেলের নাম রাখলাম। এর থেকে বোঝা গেল যে পূর্বপুরুষে যদি ভালো মানুষ থাকে তো তাদের নাম, ছেলে মেয়েদের নাম রাখা বা নাতিদের নাম রাখা ভালো ভালো কাজ। আর আরব দেশে ট্রেডিশন এখন আছে, বিশেষ করে আব্বা যদি ইন্তেকাল করে যায় তো আব্বাকে আমরা ভুলে না যাই, সেই জন্য তারা কি করে, প্রথম ছেলের নামই রাখে, বাপের নামে রাখে, বাপের নাম বিশেষ করে বাপের নামে রাখে। এটা এখনও আরব দেশে চলে আসছে। ইব্রাহিম নাম রাখলাম, আমার পিতার নাম ইব্রাহিম, আমি ছেলের নাম ইব্রাহিম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এক ছেলের নাম কি ছিল? ইব্রাহিম, মারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ। এই হাদিস কি প্রমাণ করে? আজকের রাতে জন্মেছে, আমি তার নাম রাখলাম। তার মানে যেই রাতে জন্মেছে সেই রাতে বা সেই দিন সকালেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম রাখছেন ছেলের নাম ইব্রাহিম। জায়েজ কিনা? হাদিস স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট, আয়াত চাইতে বেশি হাদিসে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন যে আমার মায়ের এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আনাসের মা, আনাসের বাপের ইন্তেকালের পরে আর এক ঘরে বিয়ে হয়েছিল। তারপরে এক ভাইয়ের জন্ম হইল। হিনা ওয়ালাদাতহু উম্মুহু, যখন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন আনাস বিন মালিক। ফাহান্নাকাহু, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই ছেলেকে তাহনিক করলেন। তাহনিক হচ্ছে খেজুর চিবিয়ে, খেজুরকে চিবিয়ে নবজাত সন্তানের মুখে দিয়ে দেওয়া, যাতে করে প্রথম এই খেজুরের স্বাদটা জিবাতে পায়। এটাও সুন্নত কাজ। নবজাত সন্তানের বিধান এই সম্পর্কে একটি আমার আলোচনা আছে। যেই কাজগুলি করতে হবে নবজাত সন্তানের ক্ষেত্রে তার একটি কাজ হচ্ছে এই মুস্তাহাব কাজ। ওয়াসাম্মাহু আবদুল্লাহ, এবং নাম রেখে দিলেন তার নাম কি? আবদুল্লাহ। কোন দিন? যেই দিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তো বেশ কিছু হাদিস প্রমাণ করে যেই দিনে বাচ্চার জন্ম হয় সেই দিনে নাম রাখা সুন্নত দ্বারা, হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, এবং এই আয়াত এর সমর্থন করে। এইরকম বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে, আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন। তবে আরেকটি হাদিস রয়েছে সামরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে, তিনি বলছেন যে রাসূলুল্লাহ বলেন, কুল্লু গোলামিন রাহিনুন বিআকিকাতিহি, প্রত্যেক গোলাম আবদ্ধ থাকে তার আকিকার সাথে। ইউজবাহু আনহু ইয়াউমু সাবিহি, সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকিকা জবাই করা হবে, মানে করা উচিত, সুন্নাতে মুআক্কাদা। ওয়া ইউসাম্মা, এবং নাম রাখা হবে। ওয়া ইউহলাকু রাসু, এবং তার মাথা মুন্ডন করা হবে সপ্তম দিন। এই কাজগুলি সপ্তম দিনে করার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। এই হাদিস আমল করে অধিকাংশ মানুষরা আমাদের সমাজে 7 দিনের দিনে নাম রাখে, কিন্তু যেই দিনে জন্ম হয়ে গেল সেই দিনেই যদি নাম রাখে কোনো অসুবিধা নাই, বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন তারপরে, ফাতাকাব্বালাহা রাব্বুহা বিকাবুলিন হাসান। এই মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, ইমরানের স্ত্রীর ঘরে মারিয়াম আলাইহিস সালাম নাম রাখলেন। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম রূপে গ্রহণ করলেন, আল্লাহ কবুল করলেন, আল্লাহ কবুলিয়াত দান করলেন এই মেয়েকে। ও আম্বাতাহা নাবাতান হাসানা, এবং তার উত্তম রূপে প্রতিপালনের ব্যবস্থা আল্লাহ করলেন। আম্বাতা মানে উদ্গত করা, যেমন বীজ রস পেলে কি করে গজিয়ে উঠিয়ে, আর তারপরে একেবারে দুর্বল হয়ে থাকে, ধীরে 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 সেই গাছ বড় হয়। এই আম্বাতা, এটাকে বলে আম্বাতাল বাকল। এই আম্বাতা শব্দ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে কোরআনে কারিমে কালামুল্লাহ। ওয়া আম্বাতাহা নাবাতান হাসানা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মারিয়াম আলাইহিস সালাম উত্তম প্রতিপালন ব্যবস্থা করলেন। ওয়া কাফফালাহা জাকারিয়া, এবং তার দেখাশোনার দায়িত্ব আল্লাহ দান করে দিলেন জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে। এমন কিছু আল্লাহ করলেন যাতে এর দেখাশোনার দায়িত্বশীল হলেন কে? জাকারিয়া নবী আলাইহিস সালাম, যিনি মারিয়াম আলাইহিস সালামের খালু হইতেন। খালু তখন বাড়িতে আছে খালা, আর মায়ের পরে খালা বেশি হক রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল খালাতু বিমানজিলাতিল উম্মি, খালা হচ্ছে মায়ের মর্যাদা প্রাপ্ত। খালা মায়ের মতো, খালা হচ্ছে
মায়ের মতো, যার মা নেই সে খালার যদি সেবা যত্ন করে এর মাধ্যমে সে মায়ের কিছু হক আদায় করবে, মায়ের কিছু হক আদায় হবে যে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। এবং সত্যিকার অর্থে খালা যতটুকু কোনো একটা ছেলে মেয়ের জন্য করবে সেটা ফুফুর দ্বারাও সম্ভব না, ব্যতিক্রম একজন দুজন হতে পারে, অন্য কোনো মহিলার দ্বারা সৎ মা দ্বারাও সম্ভব না, কারো দ্বারা সম্ভব না। মহান আল্লাহ বলছেন তারপর কুল্লামা দাখালা আলাইহা জাকারিয়া আল মেহরাব, ঘটনাকে সংক্ষেপ করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মারিয়াম আলাইহিস সালাম ধীরে ধীরে বড় হলেন, দেখাশোনার দায়িত্ব পড়লো কার ওপর, আগে আসছে কিভাবে দায়িত্বটা আসলো, সেই জন্য লটারি হইল, কারণ সবাই দাবিদার যে না আমরা রাখবো বাড়িতে, আমরা রাখবো এই দেখাশোনার দায়িত্ব নেব। যদি একাধিক লোক বলে যে না আমরা দায়িত্ব নেব, তখন উপায় কি? লটারি করতে হবে। কোরা যেটাকে বলা হয়, কোরার লটারি। আবার আরেকটা লটারি হচ্ছে জুয়ার লটারি। আজকাল লটারি বলা মানে হারাম, তাই না? লটারি জুয়ার লটারি, জুয়া হারাম, কেমার ওই জুয়া হারাম। কিন্তু কোরআ বাংলা ভাষায় দেখেন, আরবিতে কোরআ, কোরআ মানে কার ভাগ্য নির্ণয় করা, নাম লিখে হোক অথবা যে কোনোভাবে হোক না কেন, যে কার ভাগ্যে জুটে। কোরআ আলাদা শব্দ, যেটা শরীয়ত সম্মত জায়েজ, কোরআনের বৈধতা রয়েছে, হাদিসও রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যেতেন, সবাই তো স্ত্রীরা বলে আমিও যাব, আমিও যাব। কয়জনকে নিয়ে যাবেন? একজনকে নিয়ে যেতে পারবেন। কি করবেন তখন? আকরা বাইনা নিসাইহি, তাদের নাম লিখে কোরা করতেন, কার নাম উঠে, যার নাম উঠবে তাকে নিয়ে যেতেন। আপনার দুটো স্ত্রী আছে বাংলাদেশে, অনেকের আছে হয়তো, আর আপনি ফ্যামিলি ভিসা বের করছেন বা ভিজিট ভিসা বের করছেন, দুজনে বলে আমি যাব। আচ্ছা ঠিক আছে, একজন আগে একজন পরে। বড়জন বলছে আমি আগে যাব, কারণ আমি আগে তোমার বাড়িতে এসেছি। ছোটজন বলছে যে আমি ছোট, আমি একা কি করে থাকবো, আমি আগে যাব। সমস্যা কি করবেন আপনি? কোরআনই সমাধান। কি করেন? কোরআন। এটা হচ্ছে শরীয়ত সম্মত লটারি। আর একটা হচ্ছে কেমার, জুয়া, জুয়া লটারি, থাইল্যান্ডি লটারি। আজকাল বিভিন্ন আরও নতুন নতুন লটারি এসছে, হারাম খেয়ে যাচ্ছে সৌদি আরবে থেকেই, এখানেও জুয়া খেলছে কিছু লোকেরা। মিন আমালি শয়তান, শয়তানের কাজ এগুলি। তার জন্য কেমার অথবা মাইসের, এগুলি হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের শব্দ। দেখেন আরবিতে আলাদা আলাদা শব্দ পেলাম, কিন্তু বাংলায় এটাও লটারি ওইটাও লটারি। ও কাফালাহা জাকারিয়া, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দেখাশোনার দায়িত্ব আল্লাহ দিয়ে দিলেন জাকারিয়া সালামকে মারিয়ামের। কুল্লামা দাখালা আলাইহা জাকারিয়া আল মেহরাব, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম এই মারিয়ামকে একটা কক্ষে রেখে দিলেন, একটা রুমে, যেখানে থাকতেন। ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, এখন সাবালিকা হতে যাচ্ছে বা হয়ে গেছে। এসে যখনই দেখেন এসে ঘরে, আরে এমন এমন ফল যেটা আনসিজন, সিজনের ফল না, শীতকালের ফল গ্রীষ্মকালে, আর গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে। এই দেখেন, এই একটা কারামত, মানে অসাধারণ কিছু। কারামত মানে হচ্ছে নবী রসুল ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির, সৎ ব্যক্তির, অন্য কোনো কি লাগাবেন, সৎ ব্যক্তির কাছে যদি অসাধারণ কিছু দেখেন, সেটা হচ্ছে কারামত। আপনি নবী রসুলগণের মাধ্যমে যদি অসাধারণ কিছু দেখা যায়, তার নাম হচ্ছে মুজিজা। অসৎ লোকদের মাধ্যমে কিছু শিরিক করে, বিদআত করে, কবর মাজার পূজার ধর্ম, যেমন পীরদের ধর্ম, এইসব করে, অসৎ লোকদের মাধ্যমে যদি কোনো অসাধারণ কিছু প্রকাশ পায় দেখেন, তাহলে সেটা কি? সেটা সেহের। এই তিনটি কথা ভালো করে শুনে রাখেন, তাহলে পীরেরা ধোঁকা দিতে পারবে না। পীরেরা শিরিক করায়, বিদআতি ধর্ম পালন করে, আর তারা মহিলাদেরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করে মরিদানদের। আর তারপর আমাদের কেরামতি, আর কেরামতি, কেরামতি শুধু একটা দুটা না, কখনো হলো না, কেরামতির ফ্যাক্টরি আছে তাদের কাছে, প্রোডাকশন হয় ডেলি ডেলি হাজার হাজার। জি, সেই জন্য ভালো করে মনে রাখবেন, জি, কাছের ব্যক্তি বা কাছের মাধ্যম দিয়ে খবর নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের এমন কিছু পীরদের, যারা বড় বড় সাহের জাদুকর ছিল, কিন্তু মুরিদানদের কাছে তারা ওলিয়ে কামেল, তাদের কারামতির শেষ নেই। তারা জাদু দেখাইতো, আর জাদুকে এই মূর্খরা কারামত মনে করে। আম্বিয়া রসুলগণের মাধ্যমে হলে কি বললাম, সেটার নাম হচ্ছে মুজিজা। নেক লোকদের মাধ্যমে যদি হয়, নেক হওয়ার জন্য শিরক মুক্ত হইতে হবে, বিদআত মুক্ত হইতে হবে, ফরজ ওয়াজিব আদায় করতে হবে, হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে, মহিলাদের থেকে দূরে থাকতে হবে, তাই না? মহিলাদের ফিতনা থেকে, আপন স্ত্রী ছাড়া।
সৎ কর্মশীল হইতে হবে, হালাল রুজি খেতে হবে। এইরকম লোক দ্বারা যদি অসাধারণ কিছু প্রকাশ পায় তার নাম হচ্ছে আল কারাম, আল্লাহ সম্মানিত করেছেন। এবং এগুলো তাদের হাতে না, আল্লাহ প্রকাশ করেন, কখনো করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। কার হাতে কখনো হঠাৎ হবে তাও বলা যাবে না, বরং একজন নেক মানুষের হঠাৎ করে দোয়া কবুল হয়ে যায়, এটি তার কারামত, যেটাকে আজকাল কেরামতি মনে করেন না। এটাই কারামত। আপনি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন, সাথে সাথে কবুল হলো, এটা আপনার কারামত। কারামত সম্পর্কে অনেক গুমরাহি আমাদের দেশে রয়েছে। কারামত মনে হচ্ছে ওই ওলির হাতে যখন ইচ্ছা দেখাবে, জাদুর খেল দেখাবার মতো, তাই না? না, এই জাদুর খেল নয়। কারামত যখন আল্লাহর হাতে, মুজিজা পর্যন্ত আল্লাহর হাতে। বহুবার বলেছি, মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি, তো সাধারণ লাঠি আগেও ব্যবহার করতেন, নবী হওয়ার আগেও লাঠিটা ব্যবহার করতেন, বকরি চড়াইতেন লাঠি দিয়ে। আছে না নেই কোরআনে? আহুস্য ভে আলাগানামি, হ্যাঁ, ওর উপরে আমি ভর দিয়ে আমি আরাম করি। আতাওয়াক্কা আলী আহুস্য ভে আলাগানামি ওয়ালিয়া ফিয়ামা আরে ওখরা, মেলা কাজ করি এটা দিয়ে। তো লাঠি ছিল, আল্লাহ বলছে লাঠি ফেলো। মুসা আলাইহিস সালাম কিছু জানেন না যে লাঠি কেন আল্লাহ ফেলতে বলছেন, আর ফেললে হবে বাকি কিছু জানেন না। আর নিজের কাছে কোনো ফ্যাক্টরিও নেই, কল্পনাও করেননি যে এটা কী হতে যাচ্ছে। আল্লাহ লাঠি ফেলতে বলেছে, মাটিতে আমি ফেলে দিলাম। ফাইদা হাইয়া হাইয়াতুন তাসা, বিশাল সাপ হয়ে দৌড় দিয়ে চলে আসে, মনে হচ্ছে গিলে নি, অজগর সাপ। মুসা আলাইহিস সালাম কি করছেন? যদি তার হাতেই যদি এই মুজিজা থাকতো, তাহলে তিনি অলরেডি জানছেন যে তো সাপ হবে আর সাপ হয়ে আমার দিকে আসবে, কোনো ব্যাপার না, ওটা তো আমার হাতে, আমি তো করলাম, তাই না? কিছুই জানেন না, ভাবছেন এই তো সাপ তো খেয়ে ফেলবে আমাকে। ওয়াল্লা মুদবিরান ওয়ালাম ইয়াকি, এমন পালা পালাইতে শুরু করলে যে ফিরেও দেখছেন না কি হচ্ছে না হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না। তারপরেও চোখ খুলে না। নবী রসুলগণের এই অবস্থা, আর আপনার ওলি যাদেরকে বানিয়ে দিয়েছেন এই পীরগুলো, এরা ওলি নয় আসলে। হ্যাঁ ওলি, অন্যদের ওলি, আল্লাহর ওলি না। হ্যাঁ ওইটা বললাম না। হ্যাঁ জি হ্যাঁ, কথা বুঝছি। কোরআনে কারিমে আল্লাহর ওলিও বলা হয়েছে আর শয়তানের ওলি বলা হয়েছে। এখন কোন ওলি বুঝেন? যদি কেউ দাবি করে অথবা তার মুরিদানেরা বলে যে তারা কেরামত দেখাতে পারে, তাহলে শয়তানের ওলি নিশ্চয়। বলছিলাম যে অধিকাংশ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের সাহের, জাদুকর, অসৎ, তারা তাদের সেহের, জাদুকে কেরামত বলে প্রকাশ করে মুরিদানদের কাছে, আর জাতির পকেট থেকে কি করে? পকেট মারে। সুবহানাল্লাহ। এ হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা, পেট ব্যবসা, একটি বড় বিজনেস হয়ে গেছে। যখনই জাকারিয়া আলাইহিস সালাম প্রবেশ করতেন আল মেহরাব, মেহরাব আজকাল মেহরাব বলা হয় মসজিদের সামনে যেখানে ইমাম দাঁড়াবে তার সামনে যে একটু এগিয়ে জায়গায়, ওইটাকে মেহরাব বলা হয়। কিন্তু এখানে ওই মেহরাব বোঝানো হয়। মেহরাব মানে এখানে বিশেষ এবাদত কক্ষ, এবাদতের জন্য যেই ঘরটি তার কক্ষ ছিল সেটাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মারিয়াম আলাইহিস সালাম থাকতেন। ওয়াজাদা ইনদাহা রিজকান, তার কাছে গিয়ে রিজিক দেখতে পেলেন। এই রিজিক বলতে ফলমূল বোঝানো হয়েছে। একটা ছিল কি, যে আনসিজন ফল, বুঝছেন না? লিচু যদি শীতকালে দেখেন, লিচু এই কিছুদিন আগে গেল মনে হয়, তাই না? শীতকালে দেখেন আজব লাগবে না? শীতকালে যেসব ফল হয় সেটা যদি গ্রীষ্মকালে দেখেন আজব লাগবে না? এক। দুই নম্বর কারামত হচ্ছে যে দরজা বন্ধ, খুললেই শুধু আমি ছাড়া কেউ সেখানে আসতে পারি না। এখানে কে পৌঁছাবার আছে? মারিয়ামের কাছে কে ফল পৌঁছালো? ঘর বন্ধ। আর একটা কেরামতের দিকে, যখনই এই ফলমূল দেখলেন, কালা বললেন জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, ইয়া মারিয়াম, হে মারিয়াম, আন্না লাকি হাযা, এটা তোমার কাছে কোত্থেকে আসলো? আন্না লাকি হাযা মানে কাইফা লাকি হাযা, মিন আইনা লাকি হাযা, কোথা থেকে তোমার কাছে ফল আসলো? কালাত, মারিয়াম আলাইহিস সালাম বলে উঠলেন, হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, এটা আল্লাহর তরফ থেকে। ইন্নাল্লাহ ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উপজীবিকা দান করেন যাকে চান অফুরন্ত, বিনা হিসাবে। এখানে বলতে চেয়েছিলাম আরেকটি কথা, যে মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা আশ্রয় রেখেছিলেন কাকে? আল্লাহ তুমি আশ্রয় দান করো আমার এই মেয়েকে, কন্যাকে আর এর সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে। দোয়া করেছেন না করেননি? এটি সুন্নতি তরিকা। সহিহ বুখারীতে রয়েছে, প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইউআউযুল হাসানা ওয়াল হুসাইন, হাসান হোসেনকে আল্লাহর আশ্রয় রাখতেন আর বলতেন এইভাবে, ওইযুকুমা বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মা মিন কুল্লি শাইতানি ওয়া হাম্মা ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লাম্মা।
বদনজর থেকে, হিংসা থেকে, মানুষ শয়তান থেকে, জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে, সমস্ত অনিষ্ট থেকে আশ্রয় রাখতেন, আল্লাহর পানাহায় রাখতেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইরকমই বাচ্চাদেরকে নিয়ে যখন বাইরে বেরোবেন, কোনো অনুষ্ঠানে বেরোবেন, অথবা লোকজন আসতে পারে তাদের সামনে আপনার বাচ্চা যাবে, আর বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা যদি সুন্দর হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই দোয়া পড়লে আর কোনো বদনজর লাগবে না, হিংসা কাজ করবে না, অথবা শয়তান, মানুষ শয়তান, জিন শয়তান ক্ষতি করতে পারবে না, সেহের জাদু বান কাজ করবে না। এতগুলি ফায়দা রয়েছে। এই সুন্নতি আমলগুলি করুন। এই সুন্নতি আমল না করে আমাদের দেশের লোকের বিদাতি আমল করে। একটা টিপ দেবে কালো কাজলের, আর সেই টিপটা আবার দিতে হবে কোথায়? মাঝখান নাই, এইদিকে নয় ওইদিকে দিতে হবে, যাতে করে শয়তান আক্রমণ না করতে পারে, বদনজর না লাগে। শিরক, এটি শিরক। এটি হচ্ছে কি শিরক। এই রকমের যেগুলো মাধ্যম নয়, ওসিলা নয়, সেগুলোকে মাধ্যম মনে করা আত্মরক্ষার, এটা হচ্ছে শিরক। শিরকে আসগার কমপক্ষে এটা হচ্ছে, যদি আল্লাহ হেফাজত করবেন কিন্তু এটা একটা মাধ্যম, তাহলে এটা শিরকে আসগার, ছোট শিরক, কাবিরা গুনাহ। আর যদি মনে করে যে এই কাজলের টিপি রক্ষা করবে আমার বাচ্চাকে, তাহলে বড় শিরক। তাবিজের ক্ষেত্রে ওইটাই প্রযোজ্য, হয় ছোট শিরক আর না হলে বড় শিরক। যদি মনে আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ হেফাজত করবেন, তাবিজটা আমার একটা মাধ্যম আত্মরক্ষার, তাহলে ছোট শিরক, শিরকে আসগার। আর যদি মনে করেন তাবিজ থাকলে আমার কিছুই হবে না, তাবিজ আছে বুকে, বল আছে আমার, তাবিজ আমাকে রক্ষা করবে, তাহলে শিরকে আকবার, ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সমস্ত শিরক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। বলছিলাম যে একটি হাদিস রয়েছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে, বুখারী মুসলিমের হাদিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মা মিন মাউলুদিন ইউলাদু, যে কোনো শিশু জন্মায় যখন, ইল্লা মাসসাহু শায়তান, তখন শয়তান তাকে স্পর্শ করে, আঘাত করে, খোঁচা মারে। এই খোঁচা মারার কারণে কুহা কুহা করে কান্না করে। শুনেছেন না শোনেন নাই? এমন কোনো বাচ্চা পাবেন না যে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে আর কুহা কুহা করেন না। সবাই করেছে, আপনিও করেছেন, আমরাও করেছি, ঠিক না? সবাই করে, ইল্লা ব্যতিক্রম। শোনেন, যখনই জন্মায়, হিনাইউলা, যখনই জন্মায় তখন শয়তান খোঁচা মারে, স্পর্শ করে, ফায়াস্তাহিল্লো সারেখান, সুতরাং তখন চিৎকার করে ওঠে, কোয়া কোয়া করে কান্না করে, মিম্মাসি, শয়তানের আঘাতের কারণে অথবা খোঁচা মারার কারণে। ইল্লা মারিয়াম, ব্যতিক্রম মারিয়াম আলাইহিস সালাম, অবনুহা, আর তার পুত্র কে? ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। সুম্মা ইয়াকুল, আবু হুরায়রা, তারপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন যে এর দলিল যদি কোরআন থেকে পড়তে চাও পড়ো, ইনশিতুম ওয়া ইন্নী উঈযুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতাহা মিনাশ শাইতানির রাজীম। যে তার মা, মারিয়ামের মা দোয়া করেছিলেন, এই দোয়ার বরকতে তার মেয়েও হেফাজতে থেকেছে শয়তান থেকে, আর তার নাতিও, তার মেয়ের ছেলেও হেফাজতে থেকেছে। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিঃসন্তান ছিলেন, স্ত্রী বন্ধ্যা বাঁঝা, আর বুড়ো হয়ে গেছেন, হাড্ডির সাথে চামড়া লেগে গেছে, শরীরে গোস্ত নেই, একেবারে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। এই সময় ছেলে মেয়ে হবে কল্পনাও করা যায় না, কল্পনার বাইরে। সারা জীবন ছেলে মেয়ে হইল না, আর ছেলে মেয়ে হবে আশা করা যায় না। কিন্তু যখন দেখলেন যে একটা কচি মেয়ে মারিয়াম, তার বন্ধ ঘরে রিজিক, বা তো বন্ধ ঘর, 2 নম্বর আবার সেটা আনসিজন ফলমূল। এই সময় তো এই ফিলিস্তিনে এই সব ফলমূল পাওয়া যায় না, শীতকালেরটা গরমের সময়, গরমেরটা শীতকালে, এটা কেমন কথা? এ দেখার পরে তিনি চিন্তা করলেন যে আল্লাহ যদি এই মারিয়ামকে এইরকম আনসিজন রিজিক দিতে পারেন, তো আমাকে ছেলে মেয়ে আল্লাহ আনসিজন দিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। শুধু আল্লাহর কাছে কোনো কিছু অসাধারণ মনে করবেন, অসম্ভব মনে করবেন। আমরা দোয়া করতে অনেক অসম্ভব মনে করি, অসম্ভব না, অসম্ভব কিছু মনে করবেন না। অসম্ভব একমাত্র আল্লাহ আমাকে মারিও না। যদি এই দোয়া করেন কেউ, আল্লাহ যেন আমি মরতে চাই না, আল্লাহ খুব ভয় লাগে, আল্লাহ আমাকে মারিও না, হবে এটা? অসম্ভব। এই দোয়া করা হারাম, এই দোয়া করা হারাম। কিন্তু যদি দোয়া করেন, আল্লাহ আমাকে বিদেশে মারিও না, জায়েজ কি না? জায়েজ। আল্লাহ আমাকে অমুক জায়গায় মত দিও, জায়েজ কি না? আল্লাহ আমাকে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে দাও, জায়েজ কি না? না জায়েজ। একবার এরকম কথা এক জায়গায় বলেছি, বলছে শেখ কেমন কথা বলেছে, দুনিয়া চেয়ে নিলাম, দুনিয়া চেয়ে নিলাম। কেন দুনিয়া চাওয়া মানা আছে নাকি? বলছে দুনিয়া চাওয়া নিষেধ আছে নাকি? আরে নিষেধ থাকবে তো আল্লাহ কেন শিখাইলেন? সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দোয়া রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা। আগে দুনিয়া, কারণ দুনিয়া আগে, এখন দরকার। মরণের পর দুনিয়া নিয়ে তো লাভ নেই,
লাভ আছে? রব্বানা আতেনা ফিদ দুনিয়া, আল্লাহ এখন বেঁচে আছে, দুনিয়া দাও, রুজি দাও, সুস্থতা দাও, হ্যাঁ তাই না? স্ত্রী দাও, ছেলে মেয়ে দাও, বাড়ি ঘর দাও, গাড়ি দাও, সব চান। আতেনা ফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাত হাসানা, আর আখেরাত এরপরে আখেরাত চলে আসছে, আল্লাহ সেখানেও সার্বিক কল্যাণ দান করো, ওয়াকিনা আযাবান জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। তবে যেটা হারাম সেটা হচ্ছে ফামিনহুম মান ইয়াকুলু রব্বানা আতেনা ফিদ দুনিয়া, কিছু লোকেরা আছে যারা বলে আল্লাহ আমাকে দুনিয়া চাই, রাষ্ট্রপতি হতে চাই, আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই, আমি মন্ত্রী মিনিস্টার হতে চাই, এই হতে চাই, সেই হতে চাই, আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী হতে চাই, আমি বাংলাদেশের নাম্বার 1 পুঁজিপতি হতে চাই, হ্যাঁ এইরকম কিছু চাইলো। আর আখেরাত সম্পর্কে নামাজ জিরো, সিয়াম রোজা জিরো, জাকাত জিরো, হজ জিরো, আল্লাহর গোলামি জিরো, সব কিছু জিরো, সব কিছুতে জিরো, দুনিয়ার হিরো হতে চাই। আল্লাহ বলছেন ওমা লাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাক, তাদের আখেরাতে কিছুই অংশ নেই জাহান্নাম ছাড়া, জান্নাতে কোনো ভাগ নেই তাদের, এদের জন্য। শুধু দুনিয়া যদি চান, আখেরাত না চান হারাম, কিন্তু দুনিয়াও চান আর আখেরাতও চান। আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখো ইমানের অবস্থায়, সুস্থ রাখো ইমানের অবস্থা, এই দুটো দুয়াতে দিনও চাইলেন দুনিয়াও চাইলেন, আমাকে সত্যিকার মমিন করে দাও আর সুস্থ রাখো। সুস্থ থাকা দুনিয়া নয়, অবশ্য দুনিয়া, কিন্তু এই দুনিয়াতে আমি দিন করব, সুস্থ থাকলেই তোমার ইবাদতবন্দি ভালো করে করতে পারবো। হ্যাঁ, আল্লাহ আমার রিজিকে বরকত দান করো এবং নেক আমল দান, খেরাতের তৌফিক দান করো। কারণ রিজিকে বরকত না হলে আমি যদি নিজেই খেতে না পাই তো কী করে অন্যকে খাওয়াবো? অসুবিধা নেই। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম চট করে দোয়া করলেন যে মারিয়ামকে যে আল্লাহ দিতে পারেন অসাধারণ ক্ষমতায়, তিনি আল্লাহর উপর আমাকেও দিতে পারেন, আমি কেউ নিরাশ হব? দোয়া করলে হোনা লেখা দা জাকারিয়া রব্বা, তখনই জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার রবের কাছে দোয়া করলেন, রবকে ডাকলেন। কালা বলে রব্বি, হে আমার রব, হাবলি মিল্লা দুনকা, তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান করো যুররিয়াতান তয়্যিবা, নেক সন্তান। নেক সন্তান, জুরিয়াতুন সন্তান, কিন্তু জুরিয়া এক বচনের অর্থ হয় না সাধারণত। জুরিয়া হচ্ছে বংশধর, জুরিয়া মানে বংশধর, আর বংশ শুরু হবে আপনার সন্তান থেকে। সন্তানই যদি না, আপনি নিঃসন্তান হতো বংশ কী করে বাড়বে? আর তো বাড়ার উপায় নেই, তাই না? এই জন্য প্রথম বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে নিজের ছেলে মেয়ে থেকে। তো এই জন্য যদি কেউ জুরিয়া মানে বলে আল্লাহ আমাকে নেক সন্তান, সৎ সন্তান দাও, পবিত্র সন্তান দাও, তাও ঠিক, কিন্তু আসলে শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নেক বা সৎ বংশধর আমাকে দান করো। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম থেকে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম, আর এই আম্বিয়া রসুলগণের বংশে কত যে নেক লোকেরা পয়দা হয়েছেন আল্লাহ ভালো জানেন, আর কিয়ামত পর্যন্ত পয়দা হবে, ঠিক না? ইন্নাকা সামিউদ দুআ, নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শ্রবণকারী। যখনই এই দোয়া করলেন ফানাদাতুল মালায়েকা, দোয়া কবুল হয়ে গেল। ফেরেশতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমে, ফানাদাতুল মালায়েকা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমে ফেরেশতা মালায়েকা জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে ডাক দিলেন। ওয়া কায়িমুন ইউসাল্লি ফিল মিহরাব, যেই সময় জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার ইবাদত খানায়, ইবাদত কক্ষে সালাত আদায় করছিলেন, নামাজ পড়ছিলেন। এই আয়াতে বোঝা গেল যে আগের নবী রসুলগণের দিনেও সালাত একটি মুখ্য ইবাদত ছিল। এমন কোন উম্মত এবং আল্লাহ নাজিলকৃত ধর্মের অনুসারীরা ছিল না যাদের সালাত নামাজ ছিল না। নামাজ ছিল। আমাদের 5 ওয়াক্ত আছে, তাদের বেশি থাকতে পারে, হ্যাঁ, নিয়ম নীতিমালায় পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সালাতের ইবাদত ছাড়া কোনো জাতি ছিল না। যেমন সিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ বলছে কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম, সিয়াম রোজা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে, তোমাদের পূর্বের উম্মতদের উপর ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ নাজিলকৃত দিনে যেমন সিয়াম ছিল, তার আগে সালাত ছিল। আম্বিয়া রাসূলগণ সকলেই সালাত আদায় করেছেন। সুতরাং সালাত ছাড়া, নামাজ ছাড়া কোনো মুক্তি নেই, ভালো করে শুনে রাখেন। আর 5 ওয়াক্ত নামাজ যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ থেকে নিয়েছেন, 5-এ 4 করবেন, আর আশা করে বসে থাকবে জান্নাতের, এইরকম ভুলে থাকবেন না। না হলে ভুল যখন ভাঙবে তখন আর সংশোধনের সুযোগ থাকবে না। মওতের পরে ভুল ভাঙবে যে হাই কী করলাম, ফজরটা শুধু পড়িনি, এত নামাজ পড়েছি কিন্তু ফজরটাই শুধু ছেড়ে দিয়েছি। ভুল ভাঙলো তখন, কিন্তু আর সংশোধনের জন্য রব্বের জীবন আল্লাহ ফিরিয়ে দাও, ফজরটা ঠিক করে আসবো। বলছে আল্লাহ বলবেন কাল্লা, কোশ্চেন কালেও না, আর ফিরানো হবে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে, শেষ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন যে ফেরেশতারা ডাক দিলেন জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে
ওই সময় যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন তার এবাদত খানায় মেহরাবে, কি বলে ডাক দিলেন? আন্নাল্লাহ ইউবাশশিরুকা বিয়াহিয়া, হে নবী জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, মহান আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের আপনার এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, যার নাম হবে ইয়াহিয়া। আর এই ইয়াহিয়া নাম কে রেখেছেন? আল্লাহ রেখেছে। যেমন সূরা মারইয়ামে রয়েছে, হ্যাঁ, সূরা মারইয়ামের শুরুতে রয়েছে যে আল্লাহ রাব্বুল বলছেন লাম নাজআল্লাহু মিন ক্বাবলু সামিয়া, এই ইয়াহিয়া নামে কোনো মানুষ আমি এর পূর্বে সৃষ্টি করিনি। ইয়াহিয়া হায়াত থেকে মুফাসসিরিন কেউ কেউ লিখেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে যে তার বাবা মায়ের বার্ধক্যে এই হায়াত দান করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন, যেন তার নাম ইয়াহিয়া রেখেছেন। মুসাদ্দিকাম বিকালিমাতি মিন আল্লাহ, যিনি সমর্থক ছিলেন, মুসাদ্দিকান, ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম সমর্থক হবেন, যেন সুসংবাদ দিচ্ছেন, যখন তখন হবেন, তাইলে তাই না? সুসংবাদ দিচ্ছেন ফেরেশতারা জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে, যে আল্লাহ সুসংবাদ শোনাতে বলছেন ইয়াহিয়ার আপনাকে, যে ইয়াহিয়া মুসাদ্দিকান সমর্থক হবে বেকালিমাতি মিনাল, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বাণীর, অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের। আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী বলতে, কালিমা বলতে ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালামের নাম হচ্ছে রুহুল্লাহ, ঈসা আলাইহিস সালামের নাম হচ্ছে কালিমাতুল্লাহ, আল্লাহর কালিমা। কেন আল্লাহর কালিমা বলা হয়? যেমন অন্য অন্য আয়াতে এসছে। কেন না? আল্লাহর কালাম মানে আল্লাহর বাণী, এই জন্য বলা হয় যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে বিনা বাবায়, যে মাধ্যম রয়েছে বাবা মায়ের মিলনের মাধ্যমে ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হবে, ঠিক না? এই মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? তার একটি কালেমা দিয়ে, সেই কালেমা হচ্ছে কুন, হয়ে যাও, সৃষ্টি হও তুমি তোমার মায়ের পেটে বিনা বাপে, কুন। এই জন্য ঈসা আলাইহিস সালাম হচ্ছে আল্লাহর স্পেশাল কালেমা। রূহ, রূহ কি জন্য বলা হয়েছে? যে আল্লাহ রাব্বুল পক্ষ থেকে স্পেশাল এই আত্মা, জি, বিনা মাধ্যমে। এবং জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফুঁক দিয়েছেন, হ্যাঁ, তার মায়ের বক্ষে, যেই ফুঁকের মাধ্যমে গর্ভধারণ করেছে মারিয়াম আলাইহিস সালাম। মুসাদ্দিকান, তার মানে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের নবুয়তের যুগ আর ঈসা আলাইহিস সালামের নবুয়তের যুগ কাছাকাছি সময়, কাছাকাছি সময়। তো ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামও সমর্থক হবেন কার? বেকালিমাতি মিন আল্লাহ, আল্লাহর এই কালিমা, অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের। ঈসা আলাইহিস সালাম যে রিসালাত এবং দাওয়াত নিয়ে আসবেন তৌহিদের, আল্লাহর দ্বীনের, এই দাওয়াতের তিনি সত্যায়নকারী বা সমর্থক হবেন। ওয়া সাইয়্যিদান, এবং তিনি জননেতা হবেন। সাইয়্যিদ সর্দার বলা হয়, সাইয়্যিদ মানে নেতা, জননেতা হবেন। নেতৃত্ব দুই রকম, একটা হচ্ছে পার্থিব নেতৃত্ব, হ্যাঁ, ক্ষমতার নেতৃত্ব, যেটাকে আজকাল আসল নেতৃত্ব বলা হয়। আর একটা হচ্ছে দিনী নেতৃত্ব, আল কিয়াদা দিনিয়া, হ্যাঁ, ধর্মীয় লিডারশিপ। তো ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তো রাজত্বের নেতৃত্ব দেননি। সাইয়্যিদ যে আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, তিনি কি রাজা হয়েছেন? তিনি কি খলিফা হয়েছেন? না, হন নাই। দাউদ আলাইহিস সালাম খলিফা ছিলেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাদশাহ ছিলেন, তাই না? দাউদ আলাইহিস সালাম বাপের পরে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ পাক খেলাফত দান করেছেন। অধিকাংশ আম্বিয়া রসুলগণ এই খেলাফত নেননি অথবা হাসিল করেন, ওখান পর্যন্ত পৌঁছেননি। কারণ এটাই দিনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়। যেমন এক শ্রেণীর লোকেরা সংগঠন করে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে আমাদেরকে কি করতে হবে, একামতের দিন করতে হবে। আর একামতের দিন মানে নামাজ রোজা জাকাত এগুলো না, একামতের দিন মানে ক্ষমতাটা হাতে নিতে আমাদেরকে, তোমরা কেন করো, আমরা করব। এটা এমন একটা ভুল, যেই ভুলের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ গুমরাহ হয়ে রয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গুমরাহ হয়ে রয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল এদেরকে যেন হেদায়েত দান করেন। আর এদের দুনিয়ার যে দুর্দিন এসেছে, বালা মুসিবত, এর পিছনে মুখ্য কারণ হচ্ছে এটা, এই পার্থিব গরজ তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আখেরাতে কি হবে সেটা আল্লাহ ভালো জানে। আখেরাতের কথা বলবো না, আখেরাতে ইখওয়ানুল মুসলিমিন অথবা জামাত ইসলামী তাদের আখেরাতের কথা বলবো না, কিন্তু দুনিয়াতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত বর্তমান যুগে।
এবং এর আগেও এর পিছনে কারণ তাদের ইসলামের অপব্যাখ্যা, ভুল ব্যাখ্যা। যারা ওই অপব্যাখ্যা করেছে এবং জনগণকে গোমরাহ করেছে এবং দুনিয়া থেকে চলে গেছে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের সাথে যেটা করার করেছে, আফজা ইলামা কাদ্দামা। আর যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন, তাদেরকে সঠিক দিনের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। আম্বিয়া রসুলগণের যে দাওয়াত ছিল তৌহিদের দাওয়াত, মূলত তৌহিদুল ইবাদার দাওয়াত, তৌহিদের রুবুবিয়ার দাওয়াত, তৌহিদুল আসমা ও সিফাতের দাওয়াত, এই তৌহিদগুলি প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করেন। এগুলি প্রতিষ্ঠা করে দিলে আল্লাহ নিয়ামত হিসাবে খেলাফত দেবেন, এই ওয়াদা সূরা নূরে আল্লাহ করেছেন। কিন্তু না, আমরা নামাজ রোজা এই জন্যই করছি যে আমাকে ওখানে পৌঁছিতে হবে এবং ওদেরকে বিতাড়িত করতে হবে। এটা যখন বুঝতে পেরেছে অন্য লোকেরা, তখন আর দুনিয়াতে কল্যাণ নেই, এই দুর্দিন নেমে এসেছে। আর আল্লাহও দেখছেন যে এদের গরজ আখেরাত না, এদের গরজ আসলে ওখানে ওই নেতৃত্বে পৌঁছা। সুতরাং আল্লাহ অসহায় তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। ভালো করে শুনে রাখেন আমার কথাটি। এখনও বলছি তাদের ফিরে আসা উচিত এবং দাওয়াতের কাজে শরীক হওয়া উচিত, দাওয়াতি কাজে সহযোগিতা করা উচিত, ইসলাহ এবং সংস্কার সংশোধনের কাজ করা উচিত। শিরক বিদআত কুফরি হচ্ছে, সেগুলি ইসলাহ সংশোধন করা উচিত। জনগণের মাঝে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। বেনামাজিকে নামাজি বানানো উচিত। যারা কবর মাজার পূজায় লিপ্ত রয়েছে, এই কবর মাজারগুলিকে উৎখাত করা উচিত। এইসব কাজে তাদের নামা উচিত। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন। বলছিলাম যে কি বলছিলাম, সাইয়েদান, তাই না? এই সাইয়েদ বলতে গেলে সাইয়েদ একটা হচ্ছে দুনিয়াবি পার্থিব নেতৃত্ব। পার্থিব নেতৃত্ব ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম পাননি, আর আল্লাহ দেননি তাকে। কিন্তু কোন নেতৃত্বে ছিল আল্লাহ তাকে সাইয়েদ বলছেন? হ্যাঁ, কোন নেতৃত্ব? দ্বীনি নেতৃত্ব। নবী রসুলগণকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বড় দ্বীনি নেতৃত্ব দান করেছেন। এইরকম বড় বড় আলেম আলমাকে আল্লাহ পাক রব্বুল দ্বীনি নেতৃত্ব দান করেছেন। আলেম আলমারা মানুষের অন্তরের ওপর নেতৃত্ব করে, আর দুনিয়ার যারা শাসক মানুষের শরীরের ওপর, বডির ওপর নেতৃত্ব করে। কোন নেতৃত্ব? আপনারা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করুন। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? পারেন নাই? একজন আলেম, কোরআন শোনার আলেম যদি হয়, জনপ্রিয়তা লাভ করে, আল্লাহর জন্য তাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে না বাসে না? কোনো শাসককে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে? হ্যাঁ, তার মধ্যে সততা থাকলে, দিনদারি থাকলে ভালোবাসে, সে তার দিনের কারণে। কিন্তু সে যেহেতু নেতৃত্বে গেছে, তাকে নেতা হিসাবে, তার কাছে দুনিয়া আছে, তার হাতে চাকরি আছে, তার হাতে দুনিয়ার ফ্যাসিলিটি আছে, আমাকে অনেক কিছু দিতে পারবে, ওই ভালোবাসা হবে না যেই ভালোবাসা একজনের সাথে আল্লাহর জন্য রয়েছে, রাসূলের জন্য রয়েছে, দ্বীনের জন্য রয়েছে। বুঝছেন না? বুঝছেন না? আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেও যায়, রাহিমাহুল্লাহ, প্রখ্যাত ইমাম এবং আল্লাহর বড় ওলি ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। 1 বছর হজ করতেন, 1 বছর জিহাদ করতেন। এত বড় ইমাম ছিলেন। অথচ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহর বড় একজন মুহাদ্দিস ওস্তাদ। 1 বছর জিহাদের সফরে যেতেন, 1 বছর হজের সফরে আসতেন। আর অনেক পয়সা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন। হজে একা আসতেন না, শত শত লোককে নিজের খরচ, সমস্ত খরচ দিয়ে হজে নিয়ে আসতেন তিনি। এইরকম প্রভাবশালী একজন ইমাম, আলেম, মুহাদ্দিস। তিনি যখন বাগদাদে এসেছেন, হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে গেছে তাকে দেখার জন্য। ভিড়ের শেষ নেই, ভিড়ের শেষ নেই। সেই যুগের যে খলিফা, আব্বাসী খলিফা ছিল, তার রাজ দরবার থেকে দেখছে বসে বসে, অট্টালিকায়, রাজপ্রাসাদে বসে, আরে এটা রাস্তায় কে এসেছে রে? এত লোক রাস্তাঘাটে ভিড় করে, যেন রাস্তাঘাট ভিড়ের শেষ নাই। হাজার হাজার লোক তার পিছনে ছুটেছে। এসে কে সে? খবর নেই রাজার কাছে যে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি বাগদাদে পদার্পণ করেছেন। তার মন্ত্রীরা, তার আশেপাশে যারা ডানে বামে আছে, তারা বলল যে একজন ইমাম, তিনি এসেছেন, মরু থেকে এসেছেন, অনেক দূর থেকে বাগদাদে এসেছেন। সবাই তার প্রতীক্ষায় ছিল। তিনি আসা হাজার হাজার লোক, গোটা বাগদাদ শহরের শিশু, বৃদ্ধ আর যুবক সকলে রাস্তায় নেমে গেছে। এমনকি মহিলারা দেখার জন্য যে এক নজর দেখবো একজন ইমামকে, এই যুগের ইমাম তিনি নেমে গেছে। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন তার ওজিরকে, মন্ত্রীকে, যে এটা কেন? আরে আমি যখন রাস্তায় নামি, হাজার হাজার সেনাবাহিনী নিয়ে নামি, আর আমার সাথে কত আমার ভক্তরা থাকে, তাদেরকে নিয়ে আমি তো রাস্তা শূন্য হয়ে যায়, একজন লোক রাস্তায় থাকে না, রাস্তা খালি খালি একবারে। পিছনে তোমাদের ছাড়া, সেনাবাহিনী ছাড়া, আমার বডিগার্ড ছাড়ার কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এর পিছনে কোনো বডিগার্ড নেই, কিছু নেই, এর কাছে কোনো নেতৃত্ব নেই, গদি নেই, এর পিছনে হাজার হাজার লোকেরা ছুটে।
তখন ওজির তাকে বলেছিলেন যে দেখেন যে আপনি মানুষ, আন্তা মালিকুন আলা জাসাদিন নাস ওয়াহুয়া মালিকুন আলা কুলুবিন নাস আও কামা কাল। আপনি রাজা হয়েছেন মানুষের বডির উপর, রাজত্ব করেন, আপনার রাজত্ব চলে মানুষের দেহের ওপর, শরীরের ওপর, এই মাথা থেকে পা পর্যন্ত। এই করো সেই করো, এইভাবে চলো সেভাবে চলো। আপনার অর্ডার না মানলে কাকে ধরে নিয়ে এসে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন, ভয় আছে, তাই না? কিন্তু আব্দুল মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি মানুষের অন্তরের ওপর, কলব হৃদয়ের ওপর রাজত্ব করেন, অন্তর জয় করে ফেলেছেন, অন্তর থেকে ভালোবাসে, সেজন্য মানুষ দেখার জন্য ছুটে এসেছে। ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ যে সৈয়দ বলেছেন, এই অর্থে সৈয়দ বলা হয়েছে মানব জাতির জন্য, বিশেষ করে সেই যুগের মানুষের জন্য তিনি সৈয়দান, জননেতা। ওয়া হাসুরান, এবং তিনি ছিলেন সংযমী। হাসুরান, হাসুরানের দুটি অর্থ হয়। হাসরা, হাসারা এসরা মানে কোনো ব্যক্তি আবদ্ধ হয়ে যাও। এখানে হাসুরান মোবালাগার সেগা, এর অর্থ কি নেওয়া হয়েছে? এর একটি অর্থ হয় নপুংসক ব্যক্তি, যে অপারক, স্ত্রীর কাছে যেতে, স্ত্রীকে যেতে, হ্যাঁ, স্ত্রী সহবাসে যে অক্ষম ব্যক্তি তাকে হাসুর বলা হয়। এটা ভালো গুণ না খারাপ গুণ? কেউ যদি স্ত্রী মিলনে অক্ষম হয় তো এটা তার ভালো গুণ না আইব, দোষ? হ্যাঁ বলেন, দোষ। এই জন্য ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে এই অর্থ প্রযোজ্য নয়, এই অর্থ নয়। আর একটি অর্থ হয় হাসুরান। হাসুরান মানে একজনের মধ্যে স্ত্রী সহবাসের ক্ষমতা আছে, পুরুষত্ব যথেষ্ট আছে, তারপরে সে জেনা ব্যভিচার, এবং এই জেনা ব্যভিচারে নিয়ে যায় এইরকম যতগুলি অশ্লীল কথা কাজ আছে সেগুলিতে পুরোপুরি সংযমী বেঁচে থাকে, সচ্চরিত্র ব্যক্তি, হ্যাঁ, সচ্চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি। তো এখানে হাসুর মানে কি বোঝানো হয়েছে? যে তিনি সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি, তিনি কখনো ব্যভিচার, অশ্লীল কথা কাজ বা কোনো নারীর দিকে চোখ ওঠা এইটাও পর্যন্ত নাই তার। হাসুরান, তিনি এইরকম চরিত্রবান ছিলেন। ওয়া নবিয়্যাম মিনাস সালিহিন, এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবীও তিনি হবেন। তিনি নবী হবেন, ভূমিষ্ঠ হয়েছে, নবী হবেন তিনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অগ্রিম আল্লাহর ফেরেশতারা সুসংবাদ দিয়ে দেন। তাহলে জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ এক সুসংবাদ দিলেন, তোমার ঘরে এক ছেলে সন্তান জন্মিবে যার নাম হবে ইয়াহিয়া। আর একটি সুসংবাদ, এটা ওর চাইতে বড়, শুধু ছেলেই নয়, বরং সেই ছেলে কি হবে? নবিয়্যাম মিনাস সালিহিন, একজন সৎকর্মশীল নবী। নবী সৎকর্মশীল, সকল নবী রাসূলগণ সৎকর্মশীল, তাদের একজন নবী তিনি হবেন। কালা, জাকারিয়া সালাম বলে, রব্বে আন্না ইয়াকুনু লি গোলাম, হে আমার রব, আমার কি করে কোনো সন্তান জন্মাবে, কি করে আমার ছেলে হতে পারে? ওয়াকাদ বালাগানি আল কেবারো, অথচ আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি, বার্ধক্য আমাকে ধরে ফেলেছে, আঁকড়ে ধরেছে, আর উপায় নেই, এরপরে আর কখনো যৌবন ফিরে আসবে না। ওয়াকাদ বালাগানি আল কেবার ওয়ামরাতি আকির, আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা, বাঞ্ঝা, আমি বুড়ো আর আমার স্ত্রী সারা জীবন বন্ধ্যা থাকলো, কি করে সন্তান হইতে পারে? বাবের কাছাকাছি। অবাক হচ্ছেন তিনি, স্ত্রী অবাক। কালা, আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন, আর আল্লাহ কথা বলেন নবী রসুলগণের সাথে, শুধু আল্লাহ কথা বলেন আম্বিয়া রসুলগণের সাথে, আল্লাহ নবী রসুল ছাড়া কারোর সাথে সরাসরি কথা বলেন। মা কানা লিবাশারিন আন ইউকাল্লিমাহুল্লাহু ইল্লা ওয়াহিয়ান আও মিন ওয়ারাই হিজাব, কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ইল্লা ওয়াহিয়ান, ওয়াহি ছাড়া। আর ওয়াহি একমাত্র হয় কার কাছে? আম্বিয়া রসুলের কাছে। আও মিন ওয়ারাই হিজাব, অথবা পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেন আম্বিয়া রসুলগণের সাথে, যেমন মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ পাক কথা বলেছেন, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাথে মেরাজে আল্লাহ রাব্বুর কথা বলেছেন। তাহলে এই পীরতন্ত্রের ভণ্ডরা যে অনেকে বলে আল্লাহর সাথে আমি কথা বলি, কত বড় গুমরাহি। জি, কোরআন বলছে কারো পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়, এরা কোরআন বিরোধী ধর্ম পালন করে, তারপরও ধোকায় থাকবেন। আল্লাহ পাক যেন বুঝার তৌফিক দান করেন। জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে বললেন, কালা কাযালিক আল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, এখন আল্লাহর সাথে কথা চলছে। আল্লাহ বললেন কাযালিক আল্লাহ, বা ফেরেশতারা বলছেন, ফেরেশতারা তো আগে বলেছেন তাই না,
এখন বলছেন কালা, মহান আল্লাহ, যেহেতু এক বচন রয়েছে, মহান আল্লাহ বলছেন, সে সরাসরি কথা বলছেন অথবা ওহীর মাধ্যমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে বলছেন, যেভাবে হোক না কেন। কাযালিকা আল্লাহ, এইভাবে আল্লাহ অনেক সময় নিজের কথা, যেমন আমরা বলি, আমরা এইভাবে বলি যে এটা শেখ মতিউর রহমান বলছে, অথচ আমি বলছি, তাই না? বলি না? এটা মাহবুব বলছে, অথচ মাহবুব কথাটা বলছে। ঠিক ওই রকম হইতে পারে যে এটা কালামুল্লাহ, আল্লাহরই কথা, কিন্তু আল্লাহ বলছেন কাযালিকা আল্লাহু ইয়াফআলু মা ইয়াশা, এইভাবে আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন, যা ইচ্ছা তাই করেন। লক্ষ্য করবেন এখানে আল্লাহ বললেন ইয়াফআলু মা ইয়াশা, কি বললেন? যা ইচ্ছা তাই করেন। আর যখন ঈসা আলাইহিস সালামের সৃষ্টির কথা আসছে সামনে, তখন ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। এই ভাষার পার্থক্য কেন, এটা ইনশাআল্লাহ তাআলা ওখানে গিয়ে বয়ান করব। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, যখন ইচ্ছা তখন তিনি করতে পারেন। কালা, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তখন বলে, রব্বে, হে আমার রব, ইজআললি আয়া, যদি আমার ছেলেই জন্মায় তাহলে এর একটা কোনো আলামত, লক্ষণ বলে দেন, নিদর্শন, যাতে বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমার স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে। আজকালকার তো ব্যাপার স্যাপার না যে যাবো মেডিকেলে চলে যাব আর একটু টেস্ট করে নেবো, পজিটিভ না নেগেটিভ জেনে নেবো, তাই না? এ তো সম্ভব না, কেমন করে জানবো? না হলে তো 3-4 মাস না হলে তো বোঝা যাবে না, ঠিক কিনা? আল্লাহ আমার জন্য একটা নিদর্শন করুন আপনি, যাতে বুঝতে পারি যে আমার স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে। কাল আয়াত, তখন আল্লাহ বললেন যে তোমার নিদর্শন হচ্ছে, চিহ্ন হচ্ছে যে তোমার স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে, আল্লাহ তুকাল্লিমান নাসা সালাসাতা আইয়াম, হঠাৎ করে তুমি এই আগামী 3 দিনে কথা বলতে পারবে না, বোবা হয়ে যাবে, হ্যাঁ, বাকহীন, আর কথা বেরোচ্ছে না, যেমন বোবা হয়ে যান। ইল্লা রামজা, কথা বলবে ইশারা, ইঙ্গিতে, হাতের ইঙ্গিতে, চোখের ইঙ্গিতে কথা, মাথার ইঙ্গিতে কথা বলা, হ্যাঁ না, এইভাবে কথা বলা, মুখ আর খুলছে না। জি হ্যাঁ, আল্লাহ বাক শক্তি নিয়ে নিয়েছেন এই 3 দিন পর্যন্ত। ওয়াজকুর রব্বাকা কাসীরা, এই দিনগুলিতে তুমি তোমার রবের বেশি বেশি জিকির আজকার করো, রবকে স্মরণ করো। বাক শক্তি তো নেই, জবান নেই, বোবা মানুষ, কি করে আল্লাহকে স্মরণ করবেন? হ্যাঁ, জিকির শুধু জবানে হয় না, জিকির প্রথম অন্তরে হইতে হবে। অন্তরে সবসময় যদি আল্লাহকে স্মরণ রাখতে পারেন, কখনো আল্লাহকে ভুলেন না, তা আপনার গুনাহ হবে না, পাপ হবে না। আর যদি হয়ে যায় সবসময় অন্তরে স্মরণ আছে, তার মধ্যে 1 মিনিটের জন্য একটা পাপ হয়ে গেল, চট করে একটা গাল দিয়ে দিলেন, কাউকে খারাপ কথা বলে দিলেন, সাথে সাথে কি করবেন আপনি? তাযাক্কারু ফাইযা হুম মুবসিরুন, হঠাৎ করে স্মরণ হলো, কি করলাম, ভুল কথা বলে দিলাম, তখন চোখ খুলে যায় যে সংশোধন করি, তবে ইস্তিগফার, আস্তাগফিরুল্লাহ সাথে সাথে পড়বে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন তারপরে যে ওয়াজকুর রব্বাকা কাসীরা, তোমার রবের বেশি বেশি জিকির আজকার করো, রবকে স্মরণ করো। ওয়াসাব্বিহ বিল আশিয়্যি ওয়াল ইবকার, এবং তুমি বিকেলে সকালে, সন্ধ্যা এবং সকালে তাসবিহ করো। আশি, বৈকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত, মাথার উপর থেকে সূর্য গড়ে গিয়ে যেটাকে আমরা বৈকাল বলি, এই বৈকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত আশি এটা। আর সকাল ইবকার, সকালবেলা, ভোর ফজর হওয়া থেকে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য মাথার উপর আসেনি, সকাল বিকেল আল্লাহর তাসবিহ করতে থাকো। তাসবিহ করাও, এবং তাসবিহ করা মানে নফল ইবাদত, নামাজ পড়াকে বলা হয়, নফল নামাজকেও কি বলা হয়? তাসবিহ বলা হয়। এই জন্য সলাতুদ দোহাকে সুবহাতুদ দোহা হাদিসে বলা হয়েছে, সুবহাতুদ দোহা, সলাতুদ দোহা চাষতের নামাজকে বলা। ওয়াইদ কালাতিল মালাইকাতু, স্মরণ করো যখন ফেরেশতারা বললেন, ইয়া মারিয়াম, হে মারিয়াম। এখন মারিয়ামের কথা আবার ফিরে আসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, হে মারিয়াম, ইন্নাল্লাহ আস্তাফাকে, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন। কিভাবে মনোনীত করলেন? স্পেশাল, হ্যাঁ, কি মনোনীত বলেন? এক তো হচ্ছে ওই সব কারামাত আছেই, আর একটা মনোনয়ন হচ্ছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উম্মতের নারীদের মধ্যে কয়েকজন নারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করছে, তার মধ্যে একজন মারিয়াম। এটা হচ্ছে মনোনয়ন। ওয়াতাহারাকে, এবং তোমাকে পবিত্র রেখেছেন সমস্ত পাপাচার থেকে। ওয়াস্তাফাকে আলা নিসাইল আলামিন, বিশ্বজগতের নারীদের উপর তোমাকে নির্বাচিত করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে। ইয়া মারিয়াম, হে মারিয়াম, উকনুতিল রব্বিকি, তোমার রবের বিনয়ের সাথে আনুগত্য করো। কুনুত মানে হচ্ছে বিনয়ের সাথে আনুগত্য করা। আত্মাআতু বিখুশুইন, এটা হচ্ছে কুনুত।
শুধু আনুগত্য না, অনেক সময় আনুগত্য করি কিন্তু বিনয়ের সাথে না। বাবা মায়ের কথা শুনে কিন্তু বিনয়ী হয়ে নয়, ছোট হয়ে নয়, নিজেকে বড় মনে করে। কিন্তু বাপের কথা মায়ের কথা শুনতে হবে, না হলে বাড়িতে ভাত নেই। বুঝতে পারছেন না? এটা কনুত নয়। ওকনতিলে রব্বেকে, আল্লাহর কথা মানছেন কিন্তু পরিবেশের চাপে, সমাজের চাপে, পরিবারের চাপে, হ্যাঁ এখানকার পরিস্থিতি এইরকম, সেই জন্য বোঝা গেছে না? সৌদি আরবে সেই জন্য রোজা, সৌদি আরবে সেই জন্য নামাজ, হ্যাঁ এখানে কফিল ভালো সেই জন্য নামাজ। বাহ্যিক আনুগত্য আছে কিন্তু তাতে বিনয় নেই। তো কনুত কথাটি হ্যাঁ ব্যাপকতা রাখে। এই জন্য বললাম যে কনুত, ও কনুতিলে রব্বেকে, তোমার রবের সামনে কি হয়ে যাও, বিনয়ের সাথে, তোমার রবের বিনয়ের সাথে অনুগত হয়ে যাও। ওয়াসজুদি, এবং সেজদা করো, মানে নামাজ পড়ো, সালাত আদায় করো। ওয়ারকাই মার রাকিন, আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। যালিকা মিন আম্বাইল গায়ব, এগুলি হচ্ছে গায়ব অদৃশ্যের সংবাদ। নুহি হে ইলাইক, হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমাকে আমি প্রত্যাদেশ করছি, ওহী করছি। ওমা কুনতা লাদাইহিম, তাদের কাছে তুমি ছিলে না, মারিয়ামের যুগেও ছিলে না, আর জাকারিয়া আলাইহিস সালামের যুগেও ছিলে না, আর ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের যুগেও ছিলে না। ওমা কুনতা লাদাইহিম ইউলকুনা আকলাম, যখন তাদের কলমগুলি তারা নিক্ষেপ করছিল। আইয়ুহুম ইয়াকফুলু মারিয়াম, কিসের জন্য? যে মারিয়ামের দায়িত্বভার কে নেবে, মারিয়ামের দেখাশোনার দায়িত্ব কে নেবে এই সম্পর্কে। কারণ তাদের দ্বিমত চলছিল, সবাই চাইছিল যে আমরা মারিয়ামকে নিজের বাড়িতে রাখবো বা নিজের দেখাশোনায় রাখবো। ওমা কুনতা লাদাইহিম, এবং তাদের কাছে তুমি ওই সময়ও ছিলে না, ইজ ইয়াখতাসিম, যখন তারা আপোষে বাদানুবাদ করছিল, তর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। না আমি চাই, বলছে না আমি চাই, আমি বেশি হক রাখি। এর দ্বারা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ বলেন। নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে একটি দল রয়েছে বেরেলভি, বুঝেন না? বাংলাদেশে ওদেরকে রেজভি বলা, ওরা নিজেদেরকে কি বলে? রেজভি বলে। আহমদ রেজা খানের ভক্ত অনুসারী, সেই জন্য শুধু ভক্ত না, উম্মত বললেও ভুল হবে না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসা দিন তারা মানে না। আহমদ রেজা খান যে থিওরি পেশ করেছে, হ্যাঁ কবর মাজার পূজার ধর্ম, কোরআন এবং হাদিসের অপব্যাখ্যা করে, সেই থিওরিতে, সেই ধর্মে তারা বিশ্বাসী। এই জন্য তারা নিজেদেরকে কি বলে? রেজভি বলে। আর আহমদ রেজা খানের বাড়ি ছিল উত্তরপ্রদেশের একটি শহরের নাম হচ্ছে বেরেলি। কি শহরের নাম? বেরেলি। ওই বেরেলি শহরের দিকে সম্পৃক্ত করে বেরেলভি বলা হয়, বেরেলভি বলা হয় তাদেরকে। একজন আমাদের সহিহ আকীদার আলেম এই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখছেন যে তার বাড়ি ছিল রায়বেরেলি। আসলে যদি ম্যাপ না জানা থাকে তো লিখতে নেই, বলতে নেই, ভুল হবে। উত্তরপ্রদেশে দুটো শহর আছে, একটা হচ্ছে বড় শহর সিটি, যেটার নাম হচ্ছে বেরেলি। এই বেরেলি শহরের এই আহমদ রেজা খান। আর একটি শহর হচ্ছে টাউন, সেটা সিটি নয়, বড় শহর নয়, তার নাম হচ্ছে রায়বেরেলি। তার নাম হচ্ছে রায়বেরেলি, ছোট্ট একটি শহর। আর সেই শহরে ছিল না এই আহমদ রেজা খান। সুতরাং এই ব্যাখ্যাটি ভুল, কোনো একটি পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল একবার। তো যাই হোক, কি বলছিলাম, যে এদের আকিদা বড় বড় শিরক রয়েছে, বড় বড় শিরকে আকবার রয়েছে। তার মধ্যে একটি আকিদা নবী আলেমুল গায়ব। নবী কি? অদৃশ্যের সব খবর রাখেন নবী। কোথায় কি হচ্ছে পৃথিবীর সব খবর রাখেন নবী। তার কবর থেকে সব খবর রাখেন, কবর থেকেই সারা পৃথিবীর সব খবর রাখেন। দ্বিতীয় আকিদা তাদের কুফরি, শিরকি আকিদা, যে নবী হাজির নাজির। নবী কি? হাজির আর নাজির, মানে সব জায়গায় হাজির। এই যে আমরা মাহফিল করছি না, এখানে নবী হাজির। এজন্য এই বেরেলভিদের মিলাদ মাহফিলে ছোটকালে গেছি ছাত্র জীবনে, একটা খালি চেয়ার এরকম রাখা থাকে, খালি চেয়ার রাখা থাকে, খুব সাজিয়ে কিন্তু রাখা থাকে, বোঝা গেছে। আর হঠাৎ করে তাদের এই শিরকি ওয়াজ করতে করতে দাঁড়িয়ে যায়, যার নাম হচ্ছে কিয়াম করা। দাঁড়িয়ে যান, কিয়াম করেন। কেন? কারণ নবী পাক হাজির হয়ে গেছেন। নবী পাক কি হয়েছেন? হাজির হয়ে গেছেন। এই যে খালি কুরসি রাখা আছে, উনি বসবেন, সেই জন্য, বোঝা গেছে। তাদের আকিদাই দ্বন্দ্ব রয়েছে, তাদের আকিদাতে দ্বন্দ্ব রয়েছে। একবার বলছে যে এতক্ষণ শুরু থেকে কিন্তু হাজির না,
এখন হাজির হয়ে গেছেন, দাঁড়িয়ে যাও, ঠিক না? তাহলে বোঝাল সবসময় হাজির না, তিনি শেষখানে একটু হাজির, বড় বড় নেতাদের মতো, তাই না? বড় বড় দুনিয়ার নেতাদের মতো শেষখানে বড় অনুষ্ঠান চলছে, 5-10 মিনিটের জন্য আসলো, তারপরে চলে গেল, ঠিক না? এই আকীদা আবার পোষণ করে, সেই জন্য কুরসি খালি থাকার হঠাৎ করে শেষ দিকে বলে দাঁড়িয়ে যান। আবার সাধারণভাবে তাদের আকীদা লিখেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় হাজির, সর্বত্র হাজির, সব জায়গায় হাজির, সর্বক্ষণ হাজির, সর্বত্র হাজির। তাহলে তো আছেন অলরেডি, আমার আসার আগে থেকে আছেন উনি, ঠিক না? মাহফিল শুরু হওয়ার আগে থেকে আছেন, আর মাহফিল হোক আর না, ভালো মন্দ সব জায়গাতে তিনি হাজির আছেন, কবর থেকে সব জায়গায় হাজির। যারা কোরআন এবং হাদিস থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যায় তাদের আকীদার দ্বন্দ্বের শেষ থাকে না। নবী হাজির, এটা তাদের আকীদা, বড় শিরকি আকীদা। নাজির মানে তদারককারী, তিনি সব কিছু দেখছেন, তিনি সব কিছু কি করছেন? তার কবর থেকে সারা পৃথিবীতে কোথায় কোন উম্মত কি অবস্থা আছে সব দেখছেন, তিনি সব কি করছেন? দেখছেন। এইটা হচ্ছে আর এক শিরকি কুফরি আকীদা। আল্লাহ একমাত্র দেখছেন যে আমরা কোথায় কি করছি, বোঝা গেছে না? যদি বলেন যে নবীও দেখছেন, তাহলে আল্লাহর সাথে শরীক করলেন না? শিরক, বড় শিরক। আল্লাহ সব জায়গায় তার জ্ঞানের দিক থেকে, ক্ষমতার দিক থেকে, পরিবেষ্টনের দিক থেকে হাজির। আপনি নবীকে হাজির করে দিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করলেন না? আল্লাহ হচ্ছেন আলেমুল গায়ব, নবীকে আল্লাহ ঘোষণা করাচ্ছেন কোরআনে কারীমের একাধিক আয়াতে, ওয়ালা আলামুল গায়বা, আমি গায়েব জানি না। আর বেরুলিবে বলছেন না নবী সব আলেমুল গায়েব জানে। তাহলে কোরআন বিরোধী ধর্ম না? নবী যদি আলেমুল গায়বী হন আর হাজির নাজির হন, অতীত হাজির, তার জীবদ্দশাতে হাজির, তার ইন্তেকালের পরে হাজির, এটাই কিন্তু তাদের কিতাবে লেখা আছে, বেরুলবিদের কিতাবে লেখা আছে। তাই যদি হয়তো আল্লাহ তো বলছেন যে ওমা কুনতাল্লাহ, হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি ওই সময় ছিলে না, কিন্তু অনুপস্থিত। এরা বলছে হাজির, আর আল্লাহ বলছেন তুমি গায়ের হাজির। জাকারিয়া আলাইহিস সালামের যুগে, ইয়া আলাইহিস সালামের যুগে, ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে, মারিয়ামের যুগে তুমি হাজির ছিল, ওমা কুনতাল্লাহ, এখানে ছিলে না। বুঝতে পারলেন না? তাহলে তাদের এই শিরকি আকীদার খণ্ড রয়েছে আয়াতে। সময় এগিয়ে চলে গেছে, এই পৃষ্ঠার একটি আয়াত রয়েছে, শেষ করি। ইদ কালাতিল মালায়েকা, স্মরণ কর যখন ফেরেশতাগণ বললেন, ইয়া মারিয়াম, হে মারিয়াম, ইন্নাল্লাহ ইউবাশশিরুকি, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, বিকালিমাতিন মিনহু, তার পক্ষ থেকে একটি বাণীর, মানে বাণীর মাধ্যমে এক সন্তানের, ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ। এইখানে কালিমা ঈসা আলাইহিস সালাম, ইসমহুল মাসিহ, যেই বাণীর নাম হচ্ছে আল মাসিহ, তার নাম হচ্ছে একটি মাসিহ, এবং মারিয়াম পুত্র ঈসা, মারিয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম, ওয়াজিহান ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, তিনি ইহজগৎ পরজগতে, দুনিয়া আখিরাতে বড় সম্মানিত, মর্যাদা সম্পন্ন, অমিনাল মুকাররাবিন, এবং তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ঈসা মসিহ আলাইহিস সালাম, ঈসাকে মসিহ কেন বলা হয়? কেন বলা হয়? মাসা ইয়ামসা মানে হাত বুলানো, হাত ফিরানো। ঈসা আলাইহিস সালাম কোনো জন্মান্ধের চোখের উপর হাত ফিরালে অথবা কুষ্ঠ রোগীর ওপর হাত ফিরালে সাথে সাথে রোগ নিরাময় হয়ে যেত, সেই জন্য তাকে কি বলা হয়েছে? মাসিহ। ঈসা আলাইহিস সালামকে মাসিহ বলা হয়, আবার দাজ্জালকে মাসিহুদ দাজ্জাল বলা হয়। তাহলে এমন কোন বৈশিষ্ট্য হলো? আপনার যেটা নাম সেটা এক নাস্তিকেরও যদি নাম হয় তো খারাপ লাগবে না? লাগবে না? দূর রে, নামটা তো আমার ভালো, কিন্তু এক বড় নাস্তিকের নাম সেম আমার মতোই, খারাপ লাগবে না? লাগবে না? হ্যাঁ, এই জন্য ওলামারা বলেছেন, শুনে রাখেন ভালো করে, মাসিহ আলা কিসমাইন, দুই রকমের, মাসিহুল হুদা আর মাসিহুদ দালালা। হেদায়েতের মাসিহ হচ্ছেন ঈসা আলাইহিস সালাম, আর গুমরাহির মাসিহ হচ্ছে দাজ্জাল, এই কানা দাজ্জাল, গুমরাহির মাসিহ। দাজ্জালকে মাসিহ কেন বলা হয়? মাসায়ামসাহ মানে পৃথিবী ভ্রমণ করা থেকে কেউ কেউ বলেছেন, হ্যাঁ, আর কেউ বলেছেন যে তার চোখ একটা মুছা থাকবে, একবার চোখ বন্ধ, লেপা থাকবে, লেপা বুঝেন তো? হ্যাঁ, লেপা থাকবে, বন্ধ একবার একটা। তো এই জন্য তাকে কি বলা হয়েছে? মাসিহ বলা হয়েছে। আর ঈসা আলাইহিস সালামকে মাসিহ বলে, তিনি হেদায়েতের মাসিহ, আর দাজ্জাল হচ্ছে গুমরাহির মাসিহ। একটি হাদিস শোনাবো, সেটা না শোনালে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বললাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন যে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে কি করেছেন? ওয়াস্তাফাকে আলা নিসাইল আলামিন, বিশ্ব জগতের নারীদের ওপর তাকে আল্লাহ কি করেছেন?
সম্মানিত করেছেন মনোনয়নের মাধ্যমে। এই মনোনয়ন অথবা নির্বাচন আল্লাহ করেছেন। এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে, তার মধ্যে একটি হাদিস আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন, কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামুলা মিনার রিজালি কাসীরুন, পুরুষ জাতির মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছে, কামেল হয়েছে। বলছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কামুলা মিনার রিজালি কাসীর, পুরুষদের মধ্যে অনেকে কামেল হয়েছে, পূর্ণতা লাভ করেছে। ওয়ালাম ইয়াকমুল মিনান নিসাই, নারী জাতির মধ্যে কেউ পূর্ণতা লাভ করতে পারেননি, তাদের ঈমান অর্ধেক। হাদিসে বলা হয়েছে ইল্লা মারিয়াম বিনতে ইমরান, তবে ইমরানের মেয়ে মারিয়াম পূর্ণতা লাভ করেছে। ও আসিয়া ইমরাত ফিরাউন, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা পূর্ণতা লাভ করেছে। এই হাদিস অনেকগুলি কিতাব রয়েছে, আবু দাউদ ছাড়া বুখারী মুসলিমে রয়েছে, অন্যান্য হাদিসের কিতাবগুলিতে রয়েছে। আর সহিহ বুখারীতে আরও রয়েছে অতিরিক্ত, কামুলা মিনার রিজালি কাসীর, পুরুষদের মধ্যে অনেকে পূর্ণতা লাভ করেছে, আর নারীদের মধ্যে কয়েকজন পূর্ণতা লাভ করেছে। আসিয়া ইমরাতে ফিরাউন, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া, ইমরানের মারিয়াম। ওয়া আন্না ফাজলা আয়েশা আলান নিসাই কা ফাজলি সারিদ আলা সাইরি তাম, আর নারীদের ওপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে যেমন সমস্ত খাবারের ওপর সারিদ নামক খাবারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য রয়েছে আরবদের মাঝে। আরবদের কাছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় একটি সারিদ নামে খাবার তৈরি হতো, যেই খাবারটি সমস্ত খাবারের মধ্যে ভালো খাবার তাদের মাঝে মনে করা হইতো। সেই খাবারটি কি দিয়ে তৈরি হতো শোনায়, সারিদ, তাতে টুকরো টুকরো করা হয় রুটিকে, রুটি ভেঙে ভেঙে টুকরো করা হয়, আর তাতে গোস্ত দেওয়া হয়, ঝোল থাকে, গোস্ত ঝোল, আর তার সাথে রুটিকে মিক্স করে পাকানো হয়। এই খাবারকে সারিদ বলা হতো। এই খাবারটি সেই যুগের প্রিয় খাবার ছিল, এখনও আরবরা খায়, হয়তো নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে, কিন্তু এই খাবার অনেকে আরবরা মাঝে মধ্যে খায়। যেমন আমাদের সমাজে এক এক সমাজে এক এক রকমের খাবার, প্রিয় খাবার রয়েছে, ঠিক ওই রকমই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ফজিলত রয়েছে সমস্ত নারীদের ওপর। তাহলে কয়জন নারীর কথা আসলো? হ্যাঁ, আর একটি হাদিস শোনাই, এইগুলো তো বুখারী মুসলিমে শোনালাম। আর একটি হাদিস শোনাই, আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন যে সামিয়তু রাসূলুল্লাহ ইয়াকুল খায়রুন নিসাইহা মারিয়াম বিনতে ইমরান, ইমরানের মেয়ে মারিয়াম হচ্ছে নারীদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী, খায়রুন নিসাইহা। ওয়া খায়রুন নিসাইহা, আর নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী হচ্ছে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, খুয়াইলিদের মেয়ে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি কে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন। হ্যাঁ জি, কয়জনের নাম হইল? 4 জন হয়ে গেল। আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সম্পর্কেও রিওয়ায়াত রয়েছে তার ফজিলতের, এবং হাসান হোসেনের যেমন ফজিলত রয়েছে, সুতরাং তাকে পঞ্চম গণ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে মুসলিম সমাজে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মা ফাতেমা বলা এটা বিদাতি কথা। মা ফাতেমা বলা কি বেদাতি কথা, কারণ আল্লাহ বলছেন ওয়াজওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম, নবীর বিবিগণ আমাদের উম্মতের মা। আমাদের মা কারা? নবীর স্ত্রীগণ। ফাতেমা কে? নবীর মেয়ে। তো নবীর প্রথম বিবি কে? খাদিজা, তাহলে আমাদের মা। আর খাদিজার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। মা ফাতেমা, মেয়েও মা আর মেয়ের মাও মা, নাকি? আজব বেদাতিদের কথা এই পরিভাষা। সুতরাং এই বেদাতি ভাষাটি আপনারাও ছেড়ে দেন, আপনারা আগে ছাড়েন, বক্তারা ছাড়ুক আর না ছাড়ুক, বক্তাদের তো পয়সা দরকার। মা ফাতেমা বললে বেশি পয়সা দিবেন আপনারা। হ্যাঁ, শুধু ফাতেমা বললে না, এই বক্তা মজা লাগে না। সুর করে মা ফাতেমা বললে বেশি পয়সা বের করবেন। তো আপনারা আগে তওবা করেন, তখন বিদাতি মোল্লারা দেখবে যে না, বক্তারা দেখবে যে আর পোষায় না, আমাকে ডাকে না, ওই যে মা ফাতেমা বলার কারণে আর ডাকে না আমার জলসায়, বুঝছেন না? তখন ওরা ছাড়বে। আল্লাহ যেন হেদায়েত দান করেন। নবীর স্ত্রীদের নাম রাখেন, নবীর মেয়ের নাম রাখেন, জাইনাব রাখেন, উম্মে কুলসুম রাখেন, রোকাইয়া রাখেন, যে কোনো ভালো নাম রাখেন। এই ফতোয়া কোথায় পেলেন? আপনি যদি ফতোয়া দেন তো মুশকিল। হ্যাঁ, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।